and Associate Coordinator of Each One Teach One, considers this is as a prestigious occasion to welcome all for the third day of our free online net general paper test. First of all, I would like to welcome our dear Principal Sir, who has been captaining the Farouk Training College team with much sportsman spirit and innovation. Welcome, Selim Sir. Let me now introduce and welcome the research person of the day, Dr. C. Anis Mohammed Sir, who has been working as assistant professor in Farouk Training College since 2005. He is also a member of Calicut University Academic Council, member of IQSC Farouk Training College, and editor of College Journal Endeavors in Education. Anis Sir is also the associate director of Finishing School Project. He has published nearly 40 papers in national and international journals and seminars. He is a holder of 2 MPhils and completed 5 master degrees and 3 PG diplomas in physics and education. Anis Sir is also currently pursuing 2 major projects in education presently. He has also founding chairman of Resilience Organization. I welcome Anis Sir to the occasion. Welcome you, sir. Thank you, Fasil sir, for your nice words. Anis Sir will be dealing with a very important topic, research methodology. We know that the duty of a teacher in education is a threefold: teaching, research, and extension. Hence, a thorough knowledge on research methodology is a must for a candidate to qualify the NET examination. And sir will in today's session sum upon the important area of research methodology. This will be help you qualify for other competitive exam like PSC. Once again, welcome Anisa to handle today's class. And let me also welcome Mr. Naufal, the Director of Finishing School Project, the OCLP Director, Dr. Vijay Kumari ma'am, Niranjana ma'am, and Gurudarshan Director, Wasirul Abid sir. And of course, most importantly, the participants present today for this session. On behalf of Farouk Training College Fraternity, once again, I express my heartfelt welcome and pray that you will benefit from this session to the maximum. Thank you all. Over to you, Naufal sir. Thank you. Thank you, Fasil sir. Dear participants, hope you might have enjoyed the previous session. Today, also we'll have having a wonderful session by Dr. Anis Mohammed. Before that, let me invite our beloved principal to speak a few words. Salim sir, please. Respected Naufal sir, my dear colleague, Fasil Ahmed, our resource person today, Dr. Anis Mohammed, the fellow participants of this program, dear friends. So it is now the right time, 10:30. It is the third day, I think, the third successful day of our program, Each One Teach One. Yesterday, I got the opportunity to collect the feedback from the participants regarding the teaching aptitude conducted by our beloved student Mohammed KV. Now, our present faculty member, academic council member, University of Calicut, Dr. Anis Mohammed. I think my close friend and colleague in this institution, versatile personality having different versions of qualification, both MBA, IP, MAd, something like that. And he is also engaging different types of activities in the field of philosophy and psychology and research also. So it is my proud and privilege to be with here with Anis sir and you, and I wish all the success for the program, and I offer little more expertise classes under this scheme from our faculty members also. So wait for that resourceful sessions. Conclude by wishing all the success for this program. Thank you. Thank you, Salim sir, for your inspiring words. Dear participants, without wasting much of your precious time, may I call upon Dr. Anis Mohammed to present his topic. Anis sir, welcome, please. Farouk Training College and the principal.
ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ ടി മുഹമ്മദ് സലീം, നൗഫൽ സാർ, ഫസീൽ സാർ, ആബിദ് സാർ, വിജി ടീച്ചർ, മറ്റു ഫാറൂഖ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ ഓഫ് യു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയാണ്. റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. സ്വാഗത ഭാഷണത്തില് ഫസീൽ സാർ സൂചിപ്പിച്ചു. ഫസീൽ സാർ അത് സൂചിപ്പിച്ചു. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്. നമുക്കറിയാം, ഏത് PSCക്കും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ഇപ്പൊ കോളേജിലേക്ക് വിളിച്ചതിൽ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ഒരു വലിയ ഏരിയ തന്നെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ നെറ്റിന്, അതുപോലെ ഏതൊരു മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രിക്കും ഉള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. MPhil ആവട്ടെ, PhD ആവട്ടെ, റിസർച്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഗതി. സോ ഈച്ച് വൺ ടീച്ച് വണ്ണിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളും എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദ നെറ്റ് എക്സാം ബട്ട് ഫോർ യുവർ ഫർദർ സ്റ്റഡീസ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദ മെറ്റീരിയൽ. അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളൊരു പേപ്പറും പെന്നും ഒക്കെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുക. ഓരോ പോയിന്റുകളും എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ഇത് ഒരു വലിയ കടലാണ്. 1.5 മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് ഞാനൊരു ഗ്ലിംസസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഓരോ പോയിന്റുകളും, നിങ്ങൾ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന ഓരോ പോയിന്റുകളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. കാരണം ആ മെറ്റീരിയൽ മാത്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടന്റ് പൂർണ്ണമാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാ ആളുകളും എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു അപേക്ഷ ഉണ്ട് എനിക്ക്, അതായത് എല്ലാ ആളുകളും നിങ്ങളുടെ വോയിസ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് കാണാനും ഒക്കെ പറ്റും. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ അറ്റൻഷനും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏരിയയിലേക്ക് കിടക്കാം. നൗഫൽ സാർ ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഇത് വിസിബിൾ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്, ക്ലിയർ ആണ്. ക്ലിയർ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടന്റുകൾ ഇതെല്ലാമാണ്. എന്താണ് റിസർച്ച്, റിസർച്ച് പ്രപ്പോസൽ എന്താണ്, റിസർച്ചിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ്, റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം, റിസർച്ച് വേരിയബിൾസ്, റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച്, റിസർച്ച് ഫിലോസഫി, സ്കെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ്, ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ്, സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ, സാമ്പിളിംഗ്, സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റെഫറൻസിംഗ്, റിസർച്ച് എത്തിക്സ്, പ്ലാജിയാരിസം, ICT ഇൻ റിസർച്ച്. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത ചില പദങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കാം. പ്രപ്പോസൽ ഇല്ല, അതുപോലെ പ്രോബ്ലം, വേരിയബിൾസ്, ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഈ പ്രോബ്ലം, വേരിയബിൾസ്, ഹൈപ്പോത്തസിസ് എല്ലാം തന്നെ സ്റ്റെപ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെ പ്രോസസ് ഓഫ് റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരും. പിന്നെ റിസർച്ച് ഫിലോസഫി ഇപ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. സ്കെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഇല്ല, സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഇല്ല, സാമ്പിളിംഗ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയും ചോദ്യങ്ങൾ വരാം. കാരണം ഇതൊക്കെയും റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാ വർഷങ്ങളും ചോദ്യങ്ങൾ വരലുണ്ട്. സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് റെഫറൻസിംഗ് ഉണ്ട്, റിസർച്ച് എത്തിക്സ് ഉണ്ട്. പ്ലാജിയാരിസം ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ റിസർച്ച് എത്തിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്ലാജിയാരിസത്തിന്റെ ചോദ്യം വരാം. ICT ഇൻ റിസർച്ച് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം, റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതൊരു പ്രോസസ്സാണ്, ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. റിസർച്ച് എന്ന പദത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് റീസർച്ച്. 2 പദങ്ങളാണ്. റീസർച്ച്, സെർച്ചിങ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ ടു ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം. ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ആളുകളും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ആരോ ഒരാളുടെ അൺമ്യൂട്ട് ആയി പോയിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്നിട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം.
ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്ടിവിറ്റി നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് ആണ് നമ്മൾ പറയും. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് സയന്റിഫിക് ആണ് നമ്മൾ പറയും. അതുപോലെ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുക, അതുകൊണ്ട് അത് ലോജിക്കൽ ആണ് നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻക്വയറി ആണ്. നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു വല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. റിസർച്ചിന് തെളിവുകൾ വേണം, അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവണം, അതായത് കറക്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആര് ചെയ്താലും അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരണം. ഇറ്റ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത്, അതാണ് ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇൻഡക്റ്റീവ്, ഡിഡക്റ്റീവ്, ബോത്ത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റീവ്, ഇൻഡ്യൂട്ടീവ്. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഉത്തരത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധേഡ് ആവേണ്ട. നിങ്ങളുടെ ഒരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് എന്ത് കൊടുക്കാം. ചോയ്സ് തെറ്റിക്കോട്ടെ ശരിയായിക്കോട്ടെ, ഞാനൊന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ തെറ്റാണോ ഒന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല. റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണോ ഡിഡക്റ്റീവ് ആണോ, അല്ല ബോത്ത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് എന്താ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ എന്നാണ്. ഡിഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതിനെ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം. പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇലുമിനേഷൻ ഓഫ് എ ഫ്ലാഷ് ഇൻ എ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അതാണ് ഇൻറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻറ്റ്യൂഷനിലൂടെ നമ്മൾ ആർജിക്കുന്ന അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ശരിയാവാൻ തെറ്റാവാം, പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സയന്റിഫിക് വൺ. അതൊരു സയന്റിഫിക് അല്ല. അതുകൊണ്ട് റിസർച്ച് ഒരിക്കലും ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് അല്ല, ഇൻറ്റ്യൂഷൻ അല്ല. പിന്നെയോ ബോത്ത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് ആണ്. ഇൻഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ, അല്ലെ? ചെറിയ ഇൻസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ട് എല്ലാറ്റിനും കോമൺ ആയി വരുന്ന ഒരു സംഗതിയെ നമ്മൾ ഒരു തിയറി ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പം ഗോൾഡ് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, അയൺ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, കോപ്പർ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, സോ ഓൾ മെറ്റൽസ് വിൽ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, അതൊരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണ്, സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ ആണ്. ഇനി ഡിഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഉണ്ടാക്കും, ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻസുകൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അധിക ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചുകളും ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇൻ നേച്ചറാണ്, സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. അധിക ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചുകളും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല റിസർച്ചുകൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് ആണ്. സോ അത് ഡിഡക്റ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ്. സോ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻഡ്യൂട്ടീവ്. റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് തിയറികൾ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാം, ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അതിൽ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഉണ്ട്, ടെർഷ്യറി ഡാറ്റ ഉണ്ട്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രൈമറി ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആവണമെന്നില്ല. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയും ടെർഷ്യറി ഡാറ്റയും ഒക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കും. എന്താണ് പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷ്യറി ഡാറ്റ നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിസർച്ചിൽ നമുക്കൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും, എന്താണ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് അറിയാനുള്ള നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു കൗതുകം ഉണ്ടാവും, ഫസ്റ്റ് ഫോർ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. അതിന് ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് റിസർച്ച് ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ്. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നതും ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ, ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഒരു 3 സംഗതികളാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പറയുന്നത്: റിസർച്ച്, ടീച്ചിങ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. 3 സംഗതികൾ. നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ടീച്ചിങ്ങിനെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടല്ല, ടീച്ചിങ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് റിസർച്ചിന് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടല്ല, രണ്ടും പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിട്ട്, അതായത് രണ്ടും സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. റിസർച്ച് ടീച്ചിങ്ങിന് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം, ടീച്ചിങ് റിസർച്ചിന് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് വേണം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ. റിസർച്ചിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ചിനോട് എന്തുമാത്രം താല്പര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് അളക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയിൽ കാണാം. പ്രപ്പോസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തീസിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവസാനം കൊടുക്കുന്ന ആ ചെറിയ തീസിസിന്റെ കൂടെ വെക്കുന്ന ചെറിയ പുസ്തകത്തിനാണോ നമ്മൾ പ്രപ്പോസൽ എന്ന് പറയാൻ? അല്ല. പ്രപ്പോസൽ എപ്പോഴും എവിടെ കൊടുക്കുക? നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കൊടുക്കലാണ്, അല്ലെ? റിസർച്ച് പ്രപ്പോസൽ. ഈ റിസർച്ച് സ്വീകരിക്കപ്പെടുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതോറിറ്റിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രപ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ റിസർച്ച്. റിസർച്ചിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത് റിസർച്ച് പ്രപ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോൾ സ്വീകരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയാം, ചിലപ്പോൾ അത് തള്ളിക്കളയാം. പക്ഷെ എന്തായിരുന്നാലും അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ്, അതിന്റെ ആ ടൈറ്റിലിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്, ആ ടൈറ്റിലിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ്, അവിടെ ഉപയോഗിച്ച വേരിയബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തെല്ലാമാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, എന്തെല്ലാമാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്, എന്ത് മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്താണ് അതിലെ ടൈം ബജറ്റിംഗ്, എന്താ ഫിനാൻഷ്യൽ ബജറ്റിംഗ്, എന്താ ഈ കാര്യങ്ങൾ അത്രയും എന്തുണ്ടാവണം റിസർച്ച് പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, റിസർച്ച് പ്രപ്പോസൽ ഈസ് given at the beginning of the research.
നോക്കൂ നിങ്ങൾ, എ ഗുഡ് റിസർച്ച് പ്രപ്പോസൽ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഹാഫ് വേ റിസർച്ച് ആണ്, കംപ്ലീറ്റ് റിസർച്ച് ആണ്, പാർഷ്യൽ റിസർച്ച് ആണ്, ബിഗിനിങ് റിസർച്ച് ആണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗിനിങ് റിസർച്ച്. അല്ല, റിസർച്ചിന്റെ തുടക്കമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. റിസർച്ച് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് സ്റ്റെപ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെല്ലാം പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുക, ഏതെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുക. ആദ്യം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ റിവ്യൂ നടത്തണം. നമ്മൾ ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂകൾ നമ്മൾ നടത്തണം. റിവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കോൺസെപ്ച്വൽ റിവ്യൂ ആവാം, തിയററ്റിക്കൽ റിവ്യൂ ആവാം, ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ആവാം. കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും, അതാണ് കോൺസെപ്ച്വൽ റിവ്യൂ. അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തിയറീസ് പരിശോധിക്കും, അതാണ് തിയററ്റിക്കൽ റിവ്യൂ. മുമ്പ് നടന്ന സ്റ്റഡീസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അനലൈസ് ചെയ്യലാണ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ. ഈ മൂന്നും റിവ്യൂവിൽ വരാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വരാം. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിലാവാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപത്തിലാവാം. പക്ഷെ നമ്മൾ പൊതുവെ അത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ എഴുതുന്നത്. പക്ഷെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബോത്ത് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോം ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം. ദെൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ചെയ്യും. ഹൈപ്പോത്തസിസ് നമുക്ക് വേറെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പോപ്പുലേഷൻ, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സാമ്പിൾ, എന്താണ് സാമ്പിൾ സൈസ്, എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്ക്, എന്ത് ടൂളാണ് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണോ, എന്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ സംഗതികളെല്ലാം എന്തിലുണ്ടാവണം, ആ മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടാവണം. ദെൻ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ, നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു, ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ നടത്തുന്നു. Then we are writing the report. ഇതാണ് ഒരു പ്രോസസ് ഓഫ് ദ റിസർച്ച്. ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ചോദ്യം വരാം, ഇവിടെ ചില ഓർഡർ തെറ്റിച്ചിട്ടൊക്കെ തരും, എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിന്റെ. ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി ഇൻ റിസർച്ച് ഇംപ്ലൈസ്, റിസർച്ചിലെ ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചോയ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആണ്. ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആണ് ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം എന്നാണ്. പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ചൊരു സെയിങ് ഉണ്ട്, എ വെൽ സ്റ്റേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ഹാഫ് സോൾവ്ഡ് എന്ന്. നല്ലപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റിസർച്ചിന്റെ പകുതി തീർന്നു എന്നുള്ള. പ്രോബ്ലത്തെ യഥാവിധം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ then the research will be so easy process. And you may have some interest and curiosity to know the result of your problem. അപ്പൊ പ്രോബ്ലത്തെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ള. ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടാവും, നോവൽറ്റി, ഒരു പുതുമ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ഫീസിബിൾ ആയിരിക്കണം, പിന്നെ ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി, കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. പ്രോബ്ലം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ചില പ്രയാസങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോഴ്സസുകൾ നോക്കൂ, എവിടുന്ന നമുക്ക് പ്രോബ്ലം കിട്ടാമെന്ന് നോക്കൂ. എക്സ്പേർട്ട്, അതായത് എക്സ്പേർട്ടിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിക്കണോ ഒരു പ്രോബ്ലം തരുമെന്ന് ചോദിക്കണോ? അല്ല, എക്സ്പേർട്ടിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്തെല്ലാമാണ് പുതിയ സ്കോപ്പിൽ ഏരിയകൾ, സാറേ എനിക്ക് ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, എന്റെ മനസ്സിലുള്ളൊരു സംഗതി ഇതാണ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പേർട്ടുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ലിറ്ററേച്ചർ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം, അല്ലെ? ഒരുപാട് ജേർണലുകൾ, മുമ്പ് നടന്ന പബ്ലിഷ്ഡ് സ്റ്റഡീസ്, മുമ്പ് നടന്ന റിസർച്ച് ഇറ്റ്സെൽഫ് ക്യാൻ ബി എ സോഴ്സ് ഓഫ് യുവർ പ്രോബ്ലം. മുമ്പ് നടന്ന ഒരു റിസർച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങളൊരു സോഴ്സ് ആക്കാം. അവരുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഉണ്ടാവും സജഷൻസ് ഫോർ ഫർദർ റിസർച്ച് ഉണ്ടാവും ഓരോ തീസിസിന്റെ അവസാനം, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈവൻ മുമ്പ് നടന്ന ഫൈൻഡിങ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ വരികയാണ് എങ്കിൽ. അങ്ങനെയുള്ള സയൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോയത്, അല്ലെ? ജിയോസെൻട്രിക് തിയറി, ഹീലിയോസെൻട്രിക് തിയറി, ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോയത് മുമ്പ് നടന്ന ഫൈൻഡിങ്സിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അത് പഠനം നടത്താം. എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാം. എ ഫെൽറ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്നാണ്. നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട പ്രോബ്ലമാണ്. നമ്മൾ അനുഭവപ്പെട്ടല്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം, നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ആക്കി മാറ്റാം. സോ ഒരു റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സം ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഇൻ അവർ വേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ആക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്. എ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഈസ്, എന്താണ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഇൻ ദ The problem is obstacle in the way of a need, gap in the area, an interrogative question. All of the above. ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്?
ഒരു ഏരിയ ഗ്യാപ്പ് ആവാം, ഇന്ററോഗേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമുക്കിങ്ങനെ പ്രോബബിൾ, നമുക്കിങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടാനുള്ള ഒരു കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാവാം, നമ്മുടെ വഴിയിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ആവാം. റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാമാണ്, ഓൾ ഓഫ് ദ അബോവ്. റിസർച്ച് ഷുഡ് ബി, റിസർച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണോ, വാലിഡ് ആണോ, റിലയബിൾ ആണോ, ഓൾ ദ അബോവ് ആണോ? റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം, വാലിഡ് ആയിരിക്കണം, റിലയബിൾ ആയിരിക്കണം. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓൾ ദ അബോവ്. ഞാൻ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സമയമൊന്നും തരാതെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത്, ദാറ്റ് മച്ച് കണ്ടന്റ് ഇസ് ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കടന്നു പോകണം. നമ്മുടെ എക്സാം അധികം സമയവും ഇല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പഠിച്ച സംഗതികൾ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തട്ടോ. പോയിന്റുകൾ പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഫോളോവിങ് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം. ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സോഴ്സ് ഏതാണ്? ഇതിൽ ഏതെല്ലാമാണ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? പാസ്റ്റ് റിസർച്ച്, എക്സ്പേർട്സ്, ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് എ ഗൈഡ്, ഓൾ ദ അബോവ്. ഏത് ആൻസർ? ഷുവർ, ദിസ് ഓൾ ദ അബോവ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രോബ്ലം സെലക്ഷൻ. പ്രോബ്ലം സെലക്ഷന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ? നോവൽറ്റി, സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, റിസർച്ചബിൾ, ഓൾ ദ അബോവ്. ഏതാ? ഷുവർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ദ അബോവ്. ഗുഡ്. എന്താ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വിച്ച് ഇസ് വാരി ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം. വാരി ചെയ്യാത്തതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? കോൺസ്റ്റന്റ്. കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് മാറുന്നുമില്ല, മറ്റൊന്നിന്റെ എഫക്റ്റ് അതിനെ മാറ്റുന്നുമില്ല, പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റിനല്ല നമ്മൾ പഠനവിധേയമാക്കുക, പിന്നെയോ നമ്മൾ വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ പഠനവിധേയമാക്കുക. വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക, കാരണം അത് വാരിയിങ് ആണ്. മറ്റു പലതിന്റെയും മാറ്റങ്ങൾ അതിനെ വാരി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് വേരിയബിൾ. വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ക്ലാസ് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. എന്താണെങ്കിലും പോർഷന് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അവസാനം ഒരു 10 മിനിറ്റ് സമയം ഞാൻ ചോദ്യോത്തരത്തിന് എങ്ങനെയാലും തരും. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം, നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മീൻവൈൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നോട്ട് ചെയ്യാം. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. അതിനെ മറ്റൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ. ഇപ്പൊ മഴ കൊണ്ടാൽ പനി പിടിക്കും, മഴ കൊണ്ടാൽ പനി പിടിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഴ ഒന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ പനി മഴ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ മഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്, അല്ലെ? കാരണം അത് മഴ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൈറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഹൈറ്റ് ഒന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, സോ ഹൈറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഏജ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഹൈറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഏജ്. സോ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, മറിച്ച് ഹൈറ്റ് ഏജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. സോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഒരു ആന്റിസിഡന്റ് ആണ്, അതിന് മുമ്പ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ കാണും എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്താണ് സംഗതി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചിൽ പഠിക്കാം. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റും, മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. സോ ഹൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഏജ്, അല്ലെ? ഹൈറ്റ് ഏജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഹൈറ്റ് ആണ് എന്ത്? ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മഴ കൊണ്ടാൽ പനി പിടിക്കും, പനി ആണ് മഴ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പനിയാണ് അവിടുത്തെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ്, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ഓൺ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ്. ഇന്റലിജൻസ് ഓൺ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ്, ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും? ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, അല്ലെ? അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് ഇന്റലിജൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ്. നോക്കൂ, റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസ് ദി ഇഫക്ട് ഓഫ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. സോ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്, ഏത് വേരിയബിൾ ആണ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്? സോ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വേരിയബിൾ ആണ്? ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഏതാ? ഈ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്. സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ത് വേരിയബിൾ ആണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇപ്പം റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിലൊക്കെ നമുക്ക് ചില ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മോഡൽ തയ്യാറാക്കാൻ. അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ എപ്പോഴും
എക്സ് ആക്സിസിലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക, ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിലാണ് കാണിക്കുക. സോ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എക്സ് ആക്സിസിലും ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിലാണ് കാണിക്കുക. വേരിയബിൾസ് പല തരത്തിലുണ്ട്. സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ല? നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ല? സ്ക്രീന് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണേ, കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എടുക്കാം. Is it visible now? Yes, sir. Okay, thank you. കാണുന്നുണ്ട് സാർ, അനീസ് സാർ കാണുന്നുണ്ട്. Okay, 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 okay. വേരിയബിൾസ് വേറെയും പല തരത്തിലുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചിലതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം ചോദിക്കാം. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മളിപ്പം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പം അതൊരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് കൊടുക്കൂല ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വേരിയബിൾസിന്. ഓക്കെ, അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനോ നമുക്ക് അതിനെ ഓർഡർ ചെയ്യാനോ റാങ്ക് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. ഇപ്പം ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ, മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ്, വിഡോ, മാരീഡ്, സിംഗിൾ, ഡൈവേഴ്സ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ. ലൊക്കാലിറ്റി, റൂറൽ, അർബൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയാണ്. ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ഉണ്ട്. അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചില ന്യൂമറിക്കൽസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റകൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ്, അതായത് നോൺ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്ത ഡാറ്റ, കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഹോൾ നമ്പറേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, 3 അങ്ങനെ കൊടുക്കുള്ളൂ. അല്ല 1.5, 2.5 അങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെസിമൽ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഡാറ്റ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, അതാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് എ കമ്പനി, ഒരു കമ്പനിയിൽ എത്ര എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, നമ്മള് 2.5 എന്ന് പറയും. ഒരാൾ അത്ര ഉഷാറില്ല അതുകൊണ്ട് 2.5 ഇല്ല പറയില്ല, 2, 3 അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും. 25, 40 അല്ലെ. ഹൗ മെനി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആർ ഒബ്സർവിംഗ് ദിസ് ക്ലാസ്, എത്ര ആളുകൾ ഇത് ക്ലാസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഹോൾ നമ്പറേ പറയുള്ളൂ അല്ലെ. ഹൗ മെനി ചിൽഡ്രൻ യു ഹാവ്, അങ്ങനെ ആ ചോദ്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഹോൾ നമ്പറേ പറയുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് നമ്പർ, ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ പറയില്ല. ഓക്കെ, അത്തരം സംഗതികളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് പറയാം. മറ്റൊന്നാണ് കണ്ടിന്യൂസ്. കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 3.4, ഹൈറ്റ് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 6.4 ഹൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇൻകം, അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂ പറയാൻ പറ്റുന്ന വെയിറ്റ്, ഹൈറ്റ്, ടെമ്പറേച്ചർ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കുക. സോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വേരിയബിൾ, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വേരിയബിൾ. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വേരിയബിൾ നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റാസ് കൊടുക്കില്ല, പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മറ്റൊന്നാണ് എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയിൽ ഇല്ല, നമ്മളത് പഠന വിധേയമാക്കണില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റഡി. സ്റ്റഡിയുടെ പർപ്പസ് അല്ല എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ പഠനത്തിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ പഠനത്തിലെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ്, പക്ഷെ ആ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ പഠന വിധേയമാക്കാത്ത ചില ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് വിച്ച് അഫക്ട് ദ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഇൻ അവർ സ്റ്റഡി, അതിന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്കൂളിലെ 2 അധ്യാപകർ
അവർ രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പൾ വിചാരിച്ചു ഇവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് ഏതാണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു ടോപ്പിക്ക് 2 ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പരീക്ഷ നടത്തിയിട്ട് അവരുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏത് ക്ലാസ്സിലാണോ അവിടെ ഉപയോഗിച്ച മെത്തേഡാണ് നല്ല മെത്തേഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതാണ് റിസർച്ച്. ഓക്കെ, അവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലേഡി ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഫുള്ള് പെൺകുട്ടികളാണ്. ഓക്കെ, ജെൻസ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിലെ ഇല്ല. മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതായത് ലേഡി എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് കുട്ടികളുള്ളൂ, സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. പിന്നെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയമൊക്കെ ഡിഫറെന്റ്. ഇത്തരം വാരിയബിൾസിന് ഇതൊന്നും നമ്മളെ പഠനത്തിൽ ഇല്ല. പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിൾസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ എന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കൂ. ആ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. അത്തരം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾസിന് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്ട്രീനിയസ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്ട്രീനിയസ് വാരിയബിൾ which is not the part of the study, which is not the purpose of the study, but there are certain variables which affect the dependent variable in our study. നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയിലെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അത്തരം വാരിയബിൾസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്ട്രീനിയസ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിളും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിളും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ മറ്റു ചില വാരിയബിൾസ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, അഫക്ട് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോൺഫൗണ്ടഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോൺഫൗണ്ടഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, കോൺഫൗണ്ടഡ് റിലേഷൻ, CON, ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല, FOUNDED, കോൺഫൗണ്ടഡ് കേട്ടോ. കോൺഫൗണ്ടഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. എന്താ കോൺഫൗണ്ടഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ അല്ല, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിളിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റഡിയിൽ ഇല്ലാത്ത വേറെ ചില വാരിയബിൾസ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിളിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാണ്. അഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺഫൗണ്ടഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയും വേറെ ഒരുപാട് വാരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റർവീനിങ് വാരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്ട്രീനിയസ് വാരിയബിൾസിന് മറ്റൊരു സംഗതി ഇന്റർവീനിങ് വാരിയബിൾസ്. ഇന്റർവീനിങ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ വാരിയബിൾ ആണ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ശരിക്കും രണ്ട് എൻറ്റിറ്റികളാണ്, ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ. ഈ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിളിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വരുന്നത് വേറെ ചില ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണ്, ലെവൽസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനും ഇൻകവും നമ്മൾ പഠിക്കാം. ലെവൽസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ലെവൽ കൂടുമ്പോൾ ഇൻകം കൂടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. സോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഈ ലെവൽസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിളും ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിളും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ശരിക്കും എങ്ങനെ വരുന്നത്? അത് വരുന്നത് വേറെ ചില വാരിയബിൾസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താ, ഇപ്പൊ ലെവൽസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ വൊക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അല്ലെ, അവരുടെ തൊഴിൽ, വൊക്കേഷൻ. അപ്പം നല്ല ജോലി കിട്ടും, നല്ല ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ ഇൻകം കൂടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനും ഈ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിളിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മറ്റു ചില വാരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ഇന്റർവീനിങ് വാരിയബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഹൈപ്പോത്തസിസ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെൻഡറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ടെൻഡറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ. ഒരു പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ല. നമ്മൾ റിസർച്ചിൽ എനിക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണാം. അതാണ് ടെൻഡറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ മുൻകൂട്ടി കാണല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മിയർ ഗസ്സിങ്. ഒരു മിയർ ഗസ്സിങ് അല്ല, പിന്നെ ഒരു ഷ്യൂഡ് ഗസ്സിങ് അല്ല, ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ അസംഷൻ ആണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യകാരണ സഹിതം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നതാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും അത് നമ്മുടെ അനാലിസിസ് കഴിയുമ്പം ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടാൽ റിജക്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ ചിലപ്പം ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ നേരിട്ട് ആക്സെപ്റ്റും ചെയ്യാം, കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഗിവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ. നമുക്കൊരു റിസർച്ചിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ തരും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹൈപ്പോത്തസിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിങ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ തന്നെ അവസാന തീസിസിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തുള്ള ടെനബിലിറ്റി ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഹൈപ്പോത്തസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റിപ്പോർട്ടിങ് നിങ്ങൾ നടത്തുക. അതുപോലെ ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ്. നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ്, എന്ത് സ്റ്റാറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ ഹൈപ്പോത്തസുകൾ. എന്ത് സ്റ്റാറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഹൈപ്പോത്തസുകളാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ there is no significant relationship between രണ്ട് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ പറയാം. there is no significant relationship between എന്ന് രണ്ട് വേരിയബിൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കാതെ കോറിലേഷൻ. there is no significant difference between നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾ പറയാം. there is no significant difference എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ടി ടെസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാം, ഡിഫറൻസ് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാം.
അതുപോലെ there is no main and interaction effect എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനോട് ഉപയോഗിക്കാം. there is ഇൻഡിവിജ്വൽ or ജോയിന്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിഗ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കും. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഹൈപ്പോത്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അതുപോലെ ഹൈപ്പോത്സ് എഴുതുമ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഹൈപ്പോത്സ് എഴുതേണ്ടത്. അതായത് നിലവിലുള്ള ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സൂര്യൻ കിഴക്കുദിക്കുന്നു പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈപ്പോത്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം, നിലവിലെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം, ഫാക്ട്സിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അതായത് സൂര്യൻ കിഴക്കുദിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവസാനം റിജക്ട് ചെയ്ത് പടിഞ്ഞാറാണ് ഉദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ഥാപിക്കാം. ബട്ട് ഹൈപ്പോത്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് ആയിരിക്കണം. എഴുതുന്ന ഹൈപ്പോത്സുകൾ എപ്പോഴും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം, ടെസ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം, അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം, സിമ്പിൾ രൂപത്തിൽ എഴുതണം. റിലേറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് നമ്മുടെ വേരിയബിൾസിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം. അതുപോലെ ലിമിറ്റഡ് ഇൻ സ്കോപ്പ്. ഒരു ഹൈപ്പോത്സിൽ ഒരു സംഗതി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരുപാട് സംഗതി there is no significant relationship, significant difference, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ഹൈപ്പോത്സിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല. ഹൈപ്പോത്സ് പലതരത്തിലുണ്ട്. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈപ്പോത്സ് ആണ് നൾ ഹൈപ്പോത്സ് ആൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൾ ഹൈപ്പോത്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നള്ളിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറയാം. there is no significant relationship, there is no significant difference, there is no main and interaction effect, there is no individual and joint contribution. എപ്പോഴും നമ്മൾ നള്ളിഫൈ ചെയ്തിട്ടാ പറയാം. അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വിവരം ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടികളാണ് പെൺകുട്ടികളെക്കാളും അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് ഉഷാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ബയാസ്ഡായി പോവാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല ഹൈപ്പോത്സ് ആണ് പുതിയ ഉപയോഗിക്കുക. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചില മുൻ പഠനങ്ങളുണ്ട്, ഇന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചില പഠനങ്ങളുണ്ട്, മുമ്പ് തന്ന റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട്, മുമ്പ് ഒരു തിയറി ഉണ്ട്, അതിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോവാം. there is a significant relationship, there is a significant difference, there is a main and interaction effect, there is an individual and joint contribution. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇല്ല എന്നാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ്, ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്. ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഡയറക്ഷണൽ ആൻഡ് നോൺ ഡയറക്ഷണൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. ഡയറക്ഷണൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഡയറക്ഷൻ അവിടെ പറയാം, ആൺകുട്ടികളാണ് പെൺകുട്ടികളെക്കാളും ക്ലറിക്കൽ അച്ചീവ്മെന്റ് ക്വബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഡയറക്ഷണൽ ആണ്. റൂറൽ പീപ്പിൾ ആണ് ദേ ആർ ഷോയിങ് മോർ സോഷ്യൽ കോഹസീവ്നെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ അർബൻ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷണൽ ആണ്. അല്ലെ, പെൺകുട്ടികളാണ് ആൺകുട്ടികളെക്കാളും ലാംഗ്വേജ് ഫ്ലുവൻസി കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്ഷണൽ ആണ്. ഇനി നോൺ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ബോത്ത് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ആർ പെർഫോമിംഗ് വെരി വെൽ ഇൻ ദർ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ്. ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല, രണ്ടു കൂട്ടരും നല്ല പോലെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ ഡയറക്ഷണൽ ആണ്. നമുക്ക് നമ്മൾ മുമ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ആർ 2 ഡിഫറെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. ഉയർന്ന എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ആർ 2 ഡിഫറെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അത് എന്താ ഉത്തരം? cannot go together as these are different ആണോ, can go only in a sequential order ആണോ, can go together supplementing each other ആണോ, can go together only at the expense of each other ആണോ? എങ്ങനെയാ? നമ്മളിപ്പോ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ടീച്ചിങ് നടത്തുമ്പോൾ റിസർച്ചിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ ടീച്ചിങ്ങിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണോ? എങ്ങനെ വേണ്ടത്? തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ക്യാൻ ഗോ ടുഗദർ സപ്ലിമെന്റിങ് ഈച്ച് അതർ. പരസ്പരം സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, ടീച്ചിങ്ങിനെയും റിസർച്ചിനെയും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ. A researcher studies the effect of intelligence on academic achievement. നോക്കണേ, intelligence on academic achievement of the child. Which category of variable is intelligence? അപ്പൊ ഇന്റലിജൻസ് എന്ത് വേരിയബിൾ? ഇന്റലിജൻസ് ഓൺ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ്. സോ ഇന്റലിജൻസ് എന്ത് വേരിയബിൾ? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ. അപ്പൊ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റോ ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ. ഇന്റലിജൻസ് ഒന്നിനും ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, സോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് ഇന്റലിജൻസിന് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സോ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ്. ഓഫ് റിസർച്ചേഴ്സ്, റിസർച്ചിന് ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത സംഗതി എന്താണ്? ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത സംഗതി ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോബ്ലം. പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ റിസർച്ചിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ് എന്ത്? പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇംപ്ലൈസ്, ഇതിൽ എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ്, ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് കോൺസിക്വൻസസ്, വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ്, ഓൾ ഓഫ് ദിസ്. അല്ലെ, ഫാക്ട്സിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വെറുതെ നടത്തുന്ന മിയർ ഗസ്സിംഗ് അല്ല ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ, കോൺസിക്വൻസിന്റെ ഡിഡക്ഷൻ ആണ്, വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ആണ്. ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. Which of the following is the most important characteristics of a researcher? റിസർച്ചിൽ ഈ പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ്?
സിമ്പതി, ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ്നെസ്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിങ്കിങ്, ഇമോഷണൽ കൺട്രോൾ. ഇതിൽ ഏതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ റിസർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്? വേണ്ടത് തന്നെ അല്ലെ? ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ്നെസ് വേണം, സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിങ്കിങ് വേണം, ഇമോഷണൽ കൺട്രോൾ വേണം, സിമ്പതി ഒരു ലോവർ ലെവൽ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇതിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ there may have many right answers or all may be the right answers, but we have to choose the most apt answer. നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെ? which one is the most right answer നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം. സോ ഇത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിങ്കിങ് ആണ്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിങ്കിങ് is the apt answer. സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിങ്കിങ്ങിന് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആയിരിക്കണം, ഇമോഷണൽ കൺട്രോൾ വേണം, അതൊക്കെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിങ്കിങ്ങിന്റെ ആവശ്യം. സോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിങ്കിങ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ. റിസർച്ചിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ്, യൂസ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജീസ്, കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിസർച്ചർ, ട്രെയിനിങ് ഇൻ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി. ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റിസർച്ച് എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയിൽ ട്രെയിനിങ് വേണ്ടേ? വേണം. അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജീസിന്റെ യൂസ് വേണ്ടേ? റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റീസിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി വേണം. ബട്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിസർച്ചർ. റിസർച്ചർ കമ്മിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം അയാൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. എ ഗുഡ് റിസർച്ചർ കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ഓൺ. ഒരു നല്ല റിസർച്ചർ എവിടെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക? എ ഗുഡ് റിസർച്ചർ കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ഓൺ. എവിടെയാണ് ഒരു നല്ല റിസർച്ചർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക? എ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ വിത്ത് എ വ്യൂ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ മൈനോറിറ്റീസ്. ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിൽ എന്നിട്ട് അതിനെ നല്ല ഇൻഡെപ്തിൽ പഠിക്കുക, അങ്ങനെയാണോ? ഒരുപാട് ഏരിയകൾ അവിടെ കുറച്ച് പഠിക്കുക, അങ്ങനെയാണോ? പിന്നെ ഫണ്ടിങ് അവൈലബിൾ ആയ ഒരു ഏരിയ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ഒരു ഈസി ടോപ്പിക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ഇങ്ങനെയാണോ? എവിടെയാണ് ഒരു ഗുഡ് റിസർച്ചർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഷീക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു യു ക്യാൻ വിന്നർ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ലേൺ 100 things in 10% way, but it is very difficult to learn one thing in 100% way. ഒരു കാര്യത്തെ നല്ലപോലെ പഠിക്കലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഗുഡ് റിസർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ വിത്ത് എ വ്യൂ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിലാണോ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോമിലാണോ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക് ഫോമിലാണോ? ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത്? തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ബോത്ത് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോം. എ ഗുഡ് റിസർച്ച് ഓൾവേസ് ബിഗിൻ വിത്ത്. ഒരു ഗുഡ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ബിഗിൻ വിത്ത് ഏതാ? റൈറ്റ് ആൻസർ. ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ, ഒരുപാട് സോഴ്സസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞപ്പം അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എഫക്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു പ്രോബ്ലം, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റിസർച്ച്, എ ഗുഡ് റിസർച്ച് ഓൾവേസ് ബിഗിൻ വിത്ത് എ ഫെൽറ്റ് പ്രോബ്ലം. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഓണം വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജ് തുറന്ന ദിവസമാണ്, ക്യാമ്പസിലാണ് ഉള്ളത്. അതിന്റെ ചില സൗണ്ടുകൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് പല ബേസിൽ നമുക്ക് റിസർച്ചിനെ നമുക്ക് പല തരത്തിലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഔട്ട്കമ്മിന്റെ ബേസിൽ, പ്രോസസ്സിന്റെ ബേസിൽ, നേച്ചർ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്ന് ചോദ്യം നോക്കിയാൽ നിങ്ങള്, ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ തിയറീസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ. പുതിയ തിയറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് റിസർച്ചാണ്? ബേസിക് റിസർച്ച്, അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച്, ആക്ഷൻ റിസർച്ച്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച്. ബേസിക് റിസർച്ച് ആണോ, അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ആണോ? പുതിയ തിയറി ഫോം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് റിസർച്ച് ആണോ, അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ആണോ, ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ആണോ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് ആണോ? നമുക്കത് കാണാം. ഓക്കെ, ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് റിസർച്ച് ആണ്. ബേസിക് റിസർച്ച്. സോ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു പലതരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അതിലൊരു ടൈപ്പാണ് ഔട്ട്കമ്മിന്റെ ബേസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ബേസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ബേസിൽ. പല പുസ്തകങ്ങളും പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അതാണ് ബേസിക് റിസർച്ച്, അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച്, ആക്ഷൻ റിസർച്ച്. ബേസിക് റിസർച്ചിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പ്യുവർ റിസർച്ച്, ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ ബേസിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ അറിവുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിസർച്ചുകളാണ് ബേസിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പുതിയ തിയറികൾ, പുതിയ നോളജുകൾ, നിലവിലുള്ള റിപ്പോസിറ്ററി ഓഫ് നോളജിലേക്ക് വി ആർ ആഡിങ് സം അഡീഷണൽ നോളജസ് ആണ് ബേസിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ച തിയറീസ്, ലോസ് ഒക്കെ ബേസിക് റിസർച്ചിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ്. ഓക്കെ, ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ ബേസിക് റിസർച്ചാണ്. അല്ലെ, ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ബേസിക് റിസർച്ചുകളാണ്.
അപ്പം ബേസിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാം, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡറി പർപ്പസ്. ബേസിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോളജ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്, അറിവ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് റിസർച്ചിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിഗറസ് ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് റിസർച്ചിന്റെ. സോ എന്താണ് ബേസിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്? തിയറി കൂട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ബേസിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. The primary purpose of fundamental research is to എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രൈമറി പർപ്പസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച്? ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് തന്നെയാണ് ബേസിക് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂർ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ്, അല്ലെ, നിലവിലുള്ള അറിവിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യലാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. സോൾവ് ആൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രോബ്ലം അല്ല, ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനല്ല, അതിനുപയോഗിക്കുന്ന റിസർച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതല്ല. സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ല. പിന്നെയോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ്, നിലവിലുള്ള അറിവുകൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ, അതിലേക്ക് അറിവുകൾ കൂട്ടലാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് ഓർ ബേസിക് റിസർച്ച് ഓർ പ്യുവർ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ദെൻ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ, അപ്ലൈയിങ് ദ സൊല്യൂഷൻ ടു എൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ കാണുന്ന നിലവിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊരു പരിഹാരം കാണലാണ് എന്ത് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് അറിവ് കൂട്ടലാണെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് എന്ന ആ അറിവുകളെ ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ചിലൂടെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്ന അറിവുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണലാണ് എന്ത് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ അത്ര റിഗറസ് അല്ല. മാത്രമല്ല ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അക്കാഡമിക് റിസർച്ചുകൾ അധികവും ഏതിൽ വരിക? അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചിലാണ് വരിക. നമ്മളെ PGകൾക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചിൽ ചെയ്യുന്ന PhD എംഫിലൊക്കെ അധികം അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചിലാണ് വരിക. അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിലുള്ളത് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചുകളാണ്. ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് പർപ്പസ് ഡിമാൻഡ്സ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച്. ഇതിൽ ഏതാണ്, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു തിയറി ഉണ്ടാക്കാനാണോ? ഒരു തീസിസ് എഴുതാനാണോ? ഒരു തിയറിയെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണോ? അതല്ല മൂന്നാമത്തെ നോക്കുക, സോൾവിങ് എ ക്ലാസ് റൂം പ്രോബ്ലം, ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണോ? സോ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് സി. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ആണ്. പക്ഷെ അത്ര ഒരു വൈഡ് ഈവൻ ചില ആളുകൾ റിസർച്ചിൽ തന്നെ ഈ ആക്ഷൻ റിസർച്ചിനെ പെടുത്താത്ത ആളുകളുണ്ട്. സോ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് അപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച്. നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫൈൻഡിങ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു എൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനാണ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് എങ്കിൽ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രോബ്ലം അല്ല, ഇമ്മീഡിയറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു എ സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലം ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷൻ. നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? റിസർച്ചിലൂടെ ഒരു പരിഹാരം കണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇവിടെ റിസർച്ച് പ്രശ്നത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം, അപ്പൊ അതിനൊരു പരിഹാരം കാണലാണ് എന്ത് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വർക്കുകളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഫൈൻഡിങ്സ് കിട്ടും, അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് നടപ്പിലാക്കി വെക്കാം, അത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം. ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എനിക്ക് അവിടെ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഫൈൻഡിങ്സ് എനിക്ക് വേറെ ക്ലാസ്സിൽ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല, അത് ആ സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ വേറൊരാൾക്കും അതേ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ അത് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. സോ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു എ സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലം ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷൻ. അതാണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ, ബൈ ദ യൂസർ ആൻഡ് ഫോർ ദ യൂസർ. ഇത് റിസർച്ചർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചാണ്. ഇത് അദ്ദേഹം അയാൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചാണ്. ഇത് വേറെ ആൾക്ക് ആ ഫൈൻഡിങ്സിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ആക്ഷൻ റിസർച്ചിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് കർട്ട് ലെവിൻ ആണ്. കർട്ട് ലെവിൻ ആണ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ഷൻ റിസർച്ചിന് നല്ലൊരു പുസ്തകം എഴുതിയ ഒരു വൈഡ് പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടിയതാണ് സ്റ്റീഫൻ എം കോറെ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കർട്ട് ലെവിൻ ആണ്. ഒറിജിനേറ്റർ ഓഫ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ആരാണ്? ആക്ഷൻ റിസർച്ചിന്റെ ഒറിജിനേറ്റർ ലഹ്മാൻ ട്രാവേഴ്സ് കർട്ട് ലെവിൻ ഡൂയി. വാട്ട് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ? ഇറ്റ് ഈസ് കർട്ട് ലെവിൻ. സോ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ബേസിൽ ഒരു ഔട്ട്കമിന്റെ ബേസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് ഓർ ബേസിക് റിസർച്ച് ഓർ പ്യുവർ റിസർച്ച്, ദെൻ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച്, ആക്ഷൻ റിസർച്ച്. വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രോസസ്. പ്രോസസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിസർച്ചിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം: ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് മിക്സ്ഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച്.
ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ എന്തായി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽസ് കൊടുക്കാം അല്ലെ. നമ്മൾ ചില വാല്യൂസ് കൊടുക്കും, ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യും, നമ്പറുകൾ അസൈൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം, നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അനാലിസിസ് നടത്താം. മാത്രമല്ല ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് നമ്മൾ ചില ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ്, ചില മെത്തേഡുകൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്. എല്ലാ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിസർച്ചും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ പറ്റൂല. രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡുകളെ പറ്റി പറയാം. ഒന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചും മറ്റൊന്ന് നോൺ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചും. ഒന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം. നോൺ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചിൽ വരുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച്, കമ്പാരിറ്റീവ് റിസർച്ച്, കോറിലേഷണൽ റിസർച്ച്, സർവേ റിസർച്ച്, എക്സ്പോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ റിസർച്ച്. ഇങ്ങനെ പല റിസർച്ചുകളും നോൺ എക്സ്പെരിമെന്റൽ. ഈ റിസർച്ചുകളും എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചും എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ്? ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമാണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്? ഇതിൽ ഏതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ വരിക? നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്തെല്ലാമാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ വരുന്നത്. സോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത്? പ്രോസസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്നും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്നും മിക്സ്ഡ് റിസർച്ച് എന്നും നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അതിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അവിടെ നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽസ് കൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ അതിനെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു, റാങ്ക് ചെയ്യുന്നു, മെഷർ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് കൊടുക്കുന്നു. പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡുകളാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒന്നും അസൈൻ ചെയ്യൂല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യലോ റാങ്ക് ചെയ്യലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കലോ സാധ്യമല്ല. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ചില ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. എന്തെല്ലാമാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? എത്നോഗ്രാഫിക് റിസർച്ച്. എത്നോഗ്രാഫിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ത്രപ്പോളജിയിൽ നിന്ന് ഒറിജിൻ ചെയ്തതാണ്. എത്നോഗ്രാഫിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് എ കൾച്ചറലി സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ എത്നോഗ്രാഫിക് റിസർച്ചിൽ വരുന്നത്. ദെൻ ഫിനോമിനോളജിക്കൽ റിസർച്ച്, സ്റ്റഡി ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളത്. അതായത് ഇത് നേരെ പോസിറ്റീവ്സത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. എന്താണ് പോസിറ്റീവ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിയറീസ് ഓഫ് റിസർച്ചിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഫിനോമിനോളജിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഫീലിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ കണക്ക്, ഒരു ഫിസിക്കൽ സയൻസ് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ പോലെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ പറ്റില്ല. സോഷ്യൽ സയൻസുകളില് നമുക്കൊരിക്കലും ഒരാളുടെ ഫീലിങ്സിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതേ സച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. അബോർഷൻ സംഭവിച്ച ഒരു അമ്മയുടെ ഫീലിംഗ് അല്ല അബോർഷൻ സംഭവിച്ച മറ്റൊരു അമ്മയുടെ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ തന്നെ അബോർഷൻ സംഭവിച്ച രണ്ട് അമ്മമാർക്ക് രണ്ട് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അവരുടെ സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു അബോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 60 അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആസ് സച്ച് നമ്മൾ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. അവരുടെ ഫീലിംഗ് നമ്മൾ ആസ് സച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ഫിനോമിനോളജിക്കൽ, ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദി പോസിറ്റിവിസം. ഇപ്പം അച്ഛന്റെ വേർപാട് മൂലം അവൻ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടു, അവൻ ജോലിക്ക് പോവാനാവാതെ അവൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആസ് സച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഫിനോമിനോളജിക്കൽ റിസർച്ച്. കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡെപ്ത് സ്റ്റഡിയാണ് അബൌട്ട് എ കേസ്, ഒരു കേസിന്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് വയ്യ കൊണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് നമുക്ക് വേറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി ഫോർമേഷൻ ആണ്. ചില കേസുകൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തിയറിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് തിയറികൾ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആദ്യം ഒരുപാട് കേസുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ജോയിന്റ് ഫാമിലിയിലുള്ളതാണ്, ജോയിന്റ് ഫാമിലിയിൽ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നത്, ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ഒരു തിയറിയിലെത്തി. വീണ്ടും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി അല്ല, ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അഭാവമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം. അപ്പൊ നോക്കിയാൽ വിദ്യാഭ്യസിച്ച ആളുകൾ ഒരുപാട് കാണും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പത്രക്കട്ടിങ്ങളെയും ജേർണലുകളെയും വീക്കിലികളെയും പീരിയോഡിക്കൽസും ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചില സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തി പോകുന്നതാണ് ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂകൾ, ഒബ്സർവേഷനുകൾ, ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനുകൾ ഒക്കെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടെക്നിക്സുകളാണ്. ഇതെല്ലാം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് സ്റ്റഡിയാണ് ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്. എത്നോഗ്രാഫിക്, ഫിനോമിനോളജിക്കൽ, കേസ് സ്റ്റഡി, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ, ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി. അപ്പൊ നേരത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കും, ഇതിൽ ഏതാണ്? ഷുവർലി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവും എക്സ്പെരിമെന്റൽ എക്സ്പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടറും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ്. സോ കേസ് സ്റ്റഡി ഈസ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്. What is mixed methods of research? മിക്സ്ഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്നാൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും ക്വാളിറ്റേറ്റീവും കൂടി ചേരുന്നതാണ് മിക്സ്ഡ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡാറ്റയും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മിക്സ്ഡ് മെത്തേഡിൽ പോയിക്കൂടാ?
മാത്രമല്ല നമുക്ക് നല്ലൊരു സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റഡി, നല്ലൊരു ഫൈൻഡിങ്സിൽ, റിഫൈൻഡ് ഫൈൻഡിങ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ നല്ലത് രണ്ട് ഡാറ്റയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മിക്സഡ് മെത്തേഡ് പോയിക്കൂടാ. സോ രണ്ടും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും ക്വാളിറ്റേറ്റീവും കൂടി ചേർന്നാണ് എന്ത് മിക്സഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. മിക്സഡ് മെത്തേഡ്സ് 3 ഡിസൈനുകളുണ്ട്. ഒന്ന് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ഡിസൈൻ, മറ്റൊന്ന് ട്രയാങ്കുലർ മെത്തേഡ്, ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഡിസൈൻ, മറ്റൊന്ന് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഡിസൈൻ. എന്താണ് ഈ 3 ഡിസൈനുകൾ എന്ന് പരിശോധിക്കാം. എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയ്ക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും. സോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിലൂടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഫൈൻഡിങ്സിനെ ഒന്നുകൂടി എൻഷുർ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഫൈൻ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ മിക്സഡ് മെത്തേഡ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിനാണ്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും. മറ്റൊന്നാണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രയാങ്കുലേഷനിലെ രണ്ടിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിനും ക്വാളിറ്റേറ്റീവിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ കൊടുത്താൽ കണ്ടോ നിങ്ങൾ, QUAN ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്, QUAL ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്. നമ്മൾ ഇതൊരു നൊട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, മിക്സഡ് മെത്തേഡ്സിൽ ചില നൊട്ടേഷൻസ് കാണിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ രണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, കാരണം രണ്ടിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഏത് ഡാറ്റ ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്യുക ഒന്നുമില്ല, ബോത്ത് ആർ ഡൂയിങ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ദെൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ദെൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. സോ രണ്ടും സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും, രണ്ടിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. സോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിലൂടെ നമ്മളൊരു ഫൈൻഡിങ്സിൽ എത്തിച്ചേരും, ക്വാളിറ്റേറ്റീവിലൂടെ ഒരു ഫൈൻഡിങ്സിൽ എത്തിച്ചേരും. രണ്ട് ഫൈൻഡിങ്സും അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഫൈൻഡിങ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരലാണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ടോ, അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ഡിസൈനിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്, അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ കൊടുത്തുണ്ടോ നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന്. ഓക്കെ, അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിനാണ്, ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുക ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ്. ഇനി മൂന്നാമത്താണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഡിസൈനിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫൈൻഡിങ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് അതിനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് ചെറുതാക്കി കൊടുത്തോണ്ടോ, സ്മാൾ ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തോണ്ടോ. അവിടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവിന്റെ QUAL നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തത്, അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കൊടുത്താൽ അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രയോറിറ്റി, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവിനാണ്. ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സ്മാൾ ലെറ്റർ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ കാരണം അതിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില നൊട്ടേഷനുകളുണ്ട്, ഞാനത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത്. അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് എന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ചിഹ്നം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സൈമൾട്ടേനിയസ്ലിയാണ് രണ്ടും ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ചിഹ്നം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇതാണ് ചെയ്യുക, പിന്നീട് ഇതാണ് ചെയ്യുക. ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ആണ്, ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ്, ഇത് സ്മാൾ ലെറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ആ നൊട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും ഞാൻ കാണിച്ചത്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ട്രയാങ്കുലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, രണ്ടും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. കണ്ടോ, രണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ്. കണ്ടോ, രണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ്. ഇവിടെ പ്ലസ് ചിഹ്നാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും നമ്മൾ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലിയാണ് ചെയ്യാം. ഇതും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ്, ഇതും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ്, പ്ലസ് ചിഹ്നാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി നമ്മൾ ചെയ്യാം ട്രയാങ്കുലേഷൻ മിക്സഡ് മെത്തേഡിൽ. എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ചെയ്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, പിന്നെ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ചെയ്യും. ക്വാളിറ്റേറ്റീവിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി മൂന്നാമത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സാധനം, അവിടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യും. പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് ചെയ്യാം. ഇതാണ് മിക്സഡ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രോസസ് ആയിരുന്നു, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്, മിക്സഡ് മെത്തേഡ്സ്. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി. ഓക്കെ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഓർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മെത്തഡോളജി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച്, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച്, എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച്, എക്സ്പോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ റിസർച്ച്, അനലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച്, ലബോറട്ടറി, ഫീൽഡ്, സിമുലേഷൻ. ഇതിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്, എക്സ്പെരിമെന്റൽ, എക്സ്പോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഒന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിക്കാം. അനലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്.
ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് റിസർച്ചാണ്. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് റിസർച്ച്, അനലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള ഫാക്ടുകളെ അനലൈസ് ചെയ്യലാണ്. നിലവിലുള്ള ഫാക്ടുകളെ നിലവിലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, നിലവിലുള്ള പോളിസികൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അനലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ചാണ്. ദെൻ ലബോറട്ടറി ഫീൽഡ് സിമുലേഷൻ. ലബോറട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാബിൽ വെച്ച് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചുകളാണ് ലബോറട്ടറി റിസർച്ച് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലബോറട്ടറി റിസർച്ച് പ്രത്യേകത അവിടെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റീനിയസ് ആയ വാരിയബിൾസിനൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലബോറട്ടറി. ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയൽ സിറ്റുവേഷനിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ അതാണ് ഫീൽഡ് റിസർച്ച്. യഥാർത്ഥ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്, ആ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അത് ഫീൽഡ് റിസർച്ച്. ഫീൽഡ് റിസർച്ച് ചില കേസിൽ നമുക്ക് റിയൽ സിറ്റുവേഷനെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയ ചില സിറ്റുവേഷനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ പഠനം നടത്തുമ്പോൾ അതാണ് സിമുലേഷൻ റിസർച്ച്. ഇപ്പം ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിയ കേസിൽ ചില സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അല്ല ഡമ്മി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് ഇടും. നമുക്കിപ്പോ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പം വീണ്ടും അതേമാതിരി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുക, അത് സിമുലേഷൻ റിസർച്ച് ആണ്. ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്നോർമൽ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അബ്നോർമൽ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. കോറിലേഷണൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിക്കുന്ന, രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കുന്നതാണ് കോറിലേഷണൽ റിസർച്ച്. പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ മറ്റതും കൂടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ മറ്റതും കുറയും. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ മറ്റത് കുറയും, ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ മറ്റത് കൂടും. ഇനി സീറോ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന്റെ എഫക്ട് മറ്റൊന്നിനെ യാതൊരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതാണ് സീറോ കോറിലേഷൻ. അല്ലെ, കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് +or-1 ഇടയിലായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഓക്കെ, 0.8 0.9 ഒക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം ഹൈ കോറിലേഷൻ എന്നാണ് പറയാം. ഓക്കെ, 1 ആണ് മാക്സിമം കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 0.2 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ലോ കോറിലേഷൻ. സോ +0.2 ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ലോ കോറിലേഷൻ, +0.8 ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അതുപോലെ ഹൈ കോറിലേഷൻ. ഇനി ഇത് നെഗറ്റീവ് അതേപോലെ തന്നെ -0.2 ആണ് എങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ്, ലോ കോറിലേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, കോൺസെപ്ച്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലോസഫിക്കൽ റിസർച്ചുകളാണ്. അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കലാണ് കോൺസെപ്ച്വൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് കോൺസെപ്ച്വൽ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ പഠന വിധേയമാക്കുക. അതായത് ഗോഡിനെ കുറിച്ച്, സോളിനെ കുറിച്ച്, ആത്മനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കൽ കോൺസെപ്ച്വൽ റിസർച്ച്. സോ ഫിലോസഫിക്കൽ റിസർച്ചുകളാണ് കോൺസെപ്ച്വൽ റിസർച്ച്. എംപെരിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പ്രൂഫിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അതാണ് എംപെരിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. മറ്റൊന്നാണ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രോസ് സെക്ഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സാമ്പിളിനെ അറ്റ് സിംഗിൾ ടൈമിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അത് കുറഞ്ഞ കാലയളവിലാണ് പഠിക്കുക ക്രോസ് സെക്ഷണൽ. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലയളവാണ് പഠിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റൽ റിസർച്ചിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ക്രോസ് സെക്ഷണലും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡലും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 മുതൽ 6 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ, 3 മുതൽ 4, 4 മുതൽ 5, 5 മുതൽ 6 ഏജിലുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ. സോ നമ്മൾ 3 മുതൽ 4 ഉള്ള ഒരു 10 കുട്ടികളെ, 4 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ഒരു 10 കുട്ടികളെ, 5 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വേറെ 10 കുട്ടികളെ, ഇങ്ങനെ 3 സാമ്പിളിനെ എടുത്തിട്ട് അറ്റ് എ ടൈമിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ റിസർച്ച്. സോ ഇൻ എ സിംഗിൾ ടൈം ഡിഫറെന്റ് സാമ്പിൾസ്, ഒരു സിംഗിൾ ടൈമിൽ ഡിഫറെന്റ് സാമ്പിളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലോങ് പീരിയഡ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സിംഗിൾ സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഡിഫറെന്റ് സാമ്പിൾ ഇൻ എ സിംഗിൾ ടൈം, ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് സാമ്പിൾ ഫോർ എ ലോങ് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം, അതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ. ഇവിടത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ്, ഒരു 20 കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും, 3 മുതൽ 4 വരെ ആ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. ആ കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് 4 മുതൽ 5 വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് അവരെ തന്നെ, 5 മുതൽ 6 വയസ്സാകുന്ന ആ കേസിലും അവരെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുക. സോ ഒരു സിംഗിൾ സാമ്പിളിനെ ലോങ് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ പഠന വിധേയമാക്കുമ്പോൾ അതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച്, ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സംഗതി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പാസ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് റിസർച്ച്. കഴിഞ്ഞുപോയ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറിച്ച് പഠിക്കലാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആണ്. കഴിഞ്ഞുപോയ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കലാണ്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ചിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രൈമറി ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആവണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സർവേ മെത്തേഡുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കിപ്പം കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ, ഇപ്പൊ കൊമേഴ്സ് കുട്ടികളെ
കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കൊമേഴ്സ് കുട്ടികൾ എടുത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം. അവിടെ നമുക്ക് പ്രൈമറി ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രൈമറി ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആവണമെന്നില്ല. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡറിയും ടേർഷ്യറിയും ഡാറ്റയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകും. അതിൽ എന്താ ഈ പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടേർഷ്യറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഗാന്ധിജിയുടെ SSLC ബുക്ക്, ഗാന്ധിജിയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി, ഗാന്ധിജിയുടെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയ സംഗതികൾ, ഡയറി കുറിപ്പുകൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ പ്രോഗ്രാം എന്നിവയൊക്കെ അത് പ്രൈമറി ഡാറ്റയാണ്. പ്രൈമറി ഡാറ്റ. അതുപോലെ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് നടന്ന റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് എല്ലാം അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നാലും ശരി, റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് പ്രൈമറി ഡാറ്റയാണ്. സോ റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് എപ്പോഴും പ്രൈമറി ഡാറ്റയാണ്. ഇനി സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പം നെഹ്റു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫൈൻഡിങ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ റിവ്യൂ ആയിട്ട് നേരത്തെ ഫൈൻഡിങ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ. ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞത്, ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയാണ്. ഇനി ടേർഷ്യറി ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടേർഷ്യറി ഡാറ്റ ആയിട്ടും വരാം. ഇപ്പോ ഫൈൻഡിങ്സിനെ, റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഡാറ്റയാണ്. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വേറെ ആൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റിവ്യൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സെക്കൻഡറി ആണ്. ആ റിവ്യൂവിനെ SH നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ടേർഷ്യറി ഡാറ്റയാണ്, ടേർഷ്യറി സോഴ്സ് ആണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും ചിലപ്പം ടേർഷ്യറി സോഴ്സുകളായിട്ട് മാറാം. ഓക്കെ, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ചിലപ്പം പുസ്തകങ്ങൾ, വിലയിരുത്തലുകൾ ടേർഷ്യറി സോഴ്സുകളായിട്ട് മാറാം. ഓക്കെ, പ്രൈമറി ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി, ടേർഷ്യറി ഉണ്ട്. പറ്റുമെങ്കിൽ പ്രൈമറി തന്നെ എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി, അല്ലെങ്കിൽ ടേർഷ്യറിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. എവിടെ? ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ചിൽ ഡാറ്റ എപ്പോഴും കിട്ടണമെന്നില്ല. സോ വി വിൽ കളക്ട് ദ ഡാറ്റ ഫ്രം ഓൾ ദ പ്രോബബിൾ സോഴ്സ്. സാധ്യമായ എല്ലാ സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കും. ഓക്കെ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത് എന്താ? ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച്. രണ്ട് തരത്തിൽ ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇന്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം, മറ്റൊന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ല, ഇന്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി റിസർച്ച് മെത്തേഡ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇന്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം, എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്താ ഈ ഇന്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം, എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ സംഗതി എന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാട്സാപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വരാണ്, നാളെ മുതൽ സ്കൂളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, റീഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് എന്ന് നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിന്റെ എവിടുന്ന്, അത് ആരാ സെൻഡ് ചെയ്തത്, അല്ലെ? ഒറിജിൻ എവിടുന്നാണ്, അത് എന്താണ്, ആ മെസ്സേജിന്റെ അടിയിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കലാണ് ഒതന്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ. ഡാറ്റ ഒതന്റിക് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കലാണ്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയാം. എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം, വെദർ ദ ഡാറ്റ ഈസ് ഒതന്റിക്, സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം. സോ എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒതന്റിസിറ്റി നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് റിപ്പോർട്ട് വാലിഡ് ആണ്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒന്നാണ് ഒതന്റിക് ആണ്, അതായത് ഗവൺമെന്റ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒതന്റിക് ആണ്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്താണെങ്കിലും അപ്പൊ അത് വാലിഡ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. അതാണ് ഇന്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം. സോ ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ഡാറ്റ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്, ഒന്ന് ഇന്റേണൽ, മറ്റൊന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ. ഇന്റേണൽ, മറ്റൊന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ. നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, പല തരത്തിലുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച്. ബയോഗ്രഫിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ബയോഗ്രഫിക്കലാണ്. ഐഡിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ഐഡിയകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കല്, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഐഡിയയുടെ എവല്യൂഷനെ പറ്റി പരിശോധിക്കല്. ഇപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെദർ ഇറ്റ് വാസ് ദർ ഇൻ ദ ഗുരുകുല പീരിയഡ്, ഇൻ മൊണാസ്ട്രീസ്, വെദർ ഇറ്റ് വാസ് ദർ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലാണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പണ്ട് കാലത്ത് നിലവിലുണ്ട നളന്ദ, തക്ഷില, വിക്രംശില പോലെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് ആണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് പാസ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആണ്. ഇന്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം, എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം, പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടേഴ്സറി ഡാറ്റ, ദെൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് ഓറിയന്റഡ് ആണ്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പാസ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് എങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പ്രസന്റ് ഓറിയന്റഡ് റിസർച്ചുകളാണ്. ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് റിസർച്ച് ആണ്. അതേപോലെ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ, എന്തുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർവേ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നടക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ റിസർച്ച് ആണ്. ലാർജ് സാമ്പിളിന് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക. അതായത് സർവേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച്. സർവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാവും.
അതിൽ നിന്ന് ഒരു സാമ്പിളിന് എടുത്തിട്ട് സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഫൈൻഡിങ്സിനെ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ നടത്താം. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എല്ലാ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചും സർവേ മെത്തേഡിലും സാമ്പിളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു റിസർച്ചില് നമ്മൾ മൊത്തം പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻസസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. സെൻസസ്. ഇതിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ, ഡെവലപ്മെന്റൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഈ ഡെവലപ്മെന്റൽ റിസർച്ചിൽ പെട്ടതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ റിസർച്ചും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ റിസർച്ചും. എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയയാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു 10-15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പം ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയന്റഡ് റിസർച്ചാണ്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പാസ്റ്റ്, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പ്രസന്റ്, എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയന്റഡ്. ഇപ്പം ICT ഉപയോഗിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കണം. സോ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ ഞാൻ 2 ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്നും മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നും പറയാം. കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ആൾറെഡി ഉള്ള മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ICT എനേബിൾഡ് ടീച്ചിങ് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കും. ഓക്കെ, എവിടെയാണോ നമ്മൾ പഠന വിധേയമാക്കുന്ന സംഗതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്, ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എവിടെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നും. അതിന് സഹായകമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എവിടെയാണോ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തി ICT എനേബിൾഡ് ടീച്ചിങ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ലെക്ചർ മെത്തേഡും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണ്. ഓക്കെ, ആ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്നും, ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രീ ടെസ്റ്റ് എന്നാ പറയാം. പ്രീ ടെസ്റ്റ്, പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ്, എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ്, കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ്, ഇതൊക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതികളാണ്. എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചിന്റെ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച്: കൺട്രോൾ, മാനിപ്പുലേഷൻ, ഒബ്സർവേഷൻ, റെപ്ലിക്കേഷൻ. കൺട്രോൾ, മാനിപ്പുലേഷൻ, ഒബ്സർവേഷൻ, റെപ്ലിക്കേഷൻ. 4 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച്. കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആൾറെഡി ആ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, എക്സ്റ്റീനിയസ് വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചിൽ എക്സ്റ്റീനിയസ് വേരിയബിൾസിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് കൺട്രോൾ. മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ICT എനേബിൾഡ് ടീച്ചിങ് ഞാൻ നടപ്പിലാക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇത് റിസർച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ICT എനേബിൾഡ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ICT മൊഡാലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. വിഷ്വൽ, ഓഡിറ്ററി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ നമുക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. മൂഡിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ചില അനിമേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നു, ചില വോയിസിന്റെ പുതിയ ആപ്പുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല സോഫിസ്റ്റിക്കേഷൻ നമുക്ക് മാറ്റാം. അതേപോലെ തന്നെ വെറും വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാം. സോ അതാണ് മാനിപ്പുലേഷൻ. എനിക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടോ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. റെപ്ലിക്കേഷൻ, ഇത് തന്നെ മറ്റൊരു പോപ്പുലേഷനിലും എനിക്ക് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് പരിശോധിക്കാം. സോ 4 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ, മാനിപ്പുലേഷൻ, ഒബ്സർവേഷൻ, റെപ്ലിക്കേഷൻ. ഒരു ചോദ്യം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ, വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡ്? എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? കൺട്രോൾ, മാനിപ്പുലേഷൻ, ഒബ്സർവേഷൻ, റെപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. The third one, evaluation is not a characteristics of the experimental method. നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം, എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് റിസർച്ച് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരാം? ഇന്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം, എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ചാണ്. അതേപോലെ ഇന്റേണൽ വാലിഡിറ്റി, എക്സ്റ്റേണൽ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചാണ്. ഇന്റേണൽ വാലിഡിറ്റി, എക്സ്റ്റേണൽ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചാണ്. ഇന്റേണൽ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീനിയസ് വാരിയബിൾസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്റേണൽ വാലിഡിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എക്സ്ട്രീനിയസ് വാരിയബിൾസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇന്റേണൽ വാലിഡിറ്റി ഈസ് എൻഷുർഡ് നമ്മൾ പറയും. എക്സ്ട്രീനിയസ് വാരിയബിൾസ് എന്താ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, അത്തരം വാരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ, എക്സ്റ്റേണൽ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊമേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നടപ്പിലാക്കി എനിക്ക് കിട്ടിയ ICT എനേബിൾഡ് ടീച്ചിങ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഞാൻ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇതേ മെത്തേഡ് നടപ്പിലാക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ എനിക്ക് ഇതേ ഫൈൻഡിങ്സ് തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാം എക്സ്റ്റേണൽ വാലിഡിറ്റി ഈസ് എൻഷുർഡ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇന്റേണൽ വാലിഡിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചാണ്. എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിഫറെന്റ് ഡിസൈനുകളുണ്ട്. 4 ഡിസൈനുകളാണ്: ട്രൂ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ, കോസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ, ഫാക്ടോറിയൽ ഡിസൈൻ, ടൈം സീരീസ് ഡിസൈൻ.
ട്രൂ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ, കോസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ, ഫാക്ടോറിയൽ ഡിസൈൻ, ടൈം സീരീസ് ഡിസൈൻ. നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുന്ന നിർത്തരുത്, നോട്ട് എഴുതണം. പിന്നെ ഈ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാലും ഞാൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ലെക്ചർ നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ട്രൂ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സാമ്പിളിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് റാൻഡം മാനറിലാണ്. റാൻഡം ആയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ICT എനേബിൾഡ് ടീച്ചിങ് പഠിപ്പിച്ചു, മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് സാധാ മെത്തേഡിൽ പഠിപ്പിച്ചു. ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിന് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? റാൻഡം മാനറിലാണെങ്കിൽ ട്രൂ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ ആണ്. റാൻഡം ആയിട്ട് ചില കേസുകൾ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റൂല, അത്തരം കേസുകളിൽ കോസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ ആണ്. ഫാക്ടോറിയൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഫാക്ടറുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗേൾസിൽ തന്നെ ഹൈ ഇന്റലിജന്റ്, ലോ ഇന്റലിജന്റ് ആയ കുട്ടികളിൽ ICT എനേബിൾഡ് ടീച്ചിങ് എന്തുമാത്രം അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ബോയ്സിൽ ഹൈ ഇന്റലിജന്റ്, ലോ ഇന്റലിജന്റ് കുട്ടികളിൽ ICT എനേബിൾഡ് ടീച്ചിങ് എന്തുമാത്രം അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഫാക്ടറുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിസൈൻ. ടൈം സീരീസ് ഡിഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈമുകളിൽ നമ്മൾ പ്രീ ടെസ്റ്റുകളും പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടൈം സീരീസ് ഡിസൈൻ. ഇത് 4 പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈനുകളാണ്. ട്രൂ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ, കോസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ, ഫാക്ടോറിയൽ ഡിസൈൻ, ടൈം സീരീസ് ഡിസൈൻ. എക്സ്റ്റേണൽ വാലിഡിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റേണൽ വാലിഡിറ്റീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഏത് റിസർച്ച് എന്നാണ് ചോദ്യം. എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ആണ് ഫസ്റ്റ് A is the answer. ഇതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. എക്സ്പോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ റിസർച്ച്. എക്സ്പോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ആ പദത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു എഫക്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കലാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് COVID-19, അതൊരു എക്സ്പോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ റിസർച്ച്. അതുപോലെ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് നിപ്പ വൈറസിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് സുനാമി, ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ. ഇതൊരു എക്സ്പോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ റിസർച്ച്. ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, നിപ്പ വൈറസിനെ കുറിച്ച്, നിപ്പ വൈറസ് ബാധിത പ്രദേശത്തുള്ള കുട്ടികളിൽ ഈ ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റി എന്തുമാത്രം എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്താം. നിങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ സാമ്പിൾ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അത് ഇവിടെ നമ്മളെ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് എഫക്ട് ചെയ്ത ആ പ്രദേശം തന്നെ എടുക്കണം. സോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും റാൻഡം ആയിട്ട് നമുക്ക് സാമ്പിളിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇപ്പൊ സുനാമിയുടെ എഫക്ട് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കണ്ണൂരും മലപ്പുറം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താ? സുനാമി ബാധിത പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആ പ്രദേശം തന്നെ എടുക്കണം. സോ നോ റാൻഡമൈസേഷൻ. എക്സ്പോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ റിസർച്ചിൽ ദർ ഈസ് നോ റാൻഡമൈസേഷൻ. ഇനി നോക്കി നിങ്ങൾ, നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ICT എനേബിൾഡ് ടീച്ചിങ് നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് കൂട്ടാ കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. സുനാമിയെ നമുക്ക് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ നോ മാനിപ്പുലേഷൻ, നോ റാൻഡമൈസേഷൻ, നോ മാനിപ്പുലേഷൻ. റാൻഡമൈസേഷനും സാധ്യമല്ല, മാനിപ്പുലേഷനും സാധ്യമല്ല. എവിടെ? എക്സ്പോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ റിസർച്ച്. 2 characteristics ഓഫ് എക്സ്പോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ റിസർച്ച് ആർ. എക്സ്പോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ റിസർച്ചിന്റെ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ്? ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ മാനിപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് നോൺ റാൻഡമൈസേഷൻ. ലാസ്റ്റ് വൺ, ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അനലിറ്റിക്കലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. കുറച്ച് ചോദ്യം നോക്കൂ നിങ്ങൾ. റിസർച്ച് ബൈ ദ യൂസർ ഫോർ ദ യൂസർ. റിസർച്ച് ബൈ ദ യൂസർ ഫോർ ദ യൂസർ. ഇത് ഏത് റിസർച്ചാ? റിസർച്ച് ബൈ ദ യൂസർ ഫോർ ദ യൂസർ. എന്താ? ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ആണ്. ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ആണ്. കർട്ട് ലെവിൻ ആണ്. അല്ലെ? ഇമ്മീഡിയറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു എ സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലം ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷൻ. റിസർച്ച് ഫോർ അപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ആണ്. ദെൻ റിസർച്ച് ഫോർ ഗെയിനിങ് ന്യൂ നോളജ് ഏതാ? ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് ഓർ ബേസിക് റിസർച്ച് ഓർ പ്യുവർ റിസർച്ച്. ഇതെല്ലാം ഉത്തരം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. അടിയിൽ കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇവിടെ ഇതാണ് ചോയ്സ്. ഈ ചോയ്സിൽ ഏതാ കറക്റ്റ് എന്നാണ് നോക്കണ്ടേ. സോ ഒന്നാമത്തേന് 4 ആയിരുന്നു. ഇവിടെയും 4 ആണ്, ഇവിടെയും 4 ആണ്, ഇവിടെയും 4 ആണ്. അപ്പം ഇത് ഒഴിവാക്കാം, സി ഒഴിവാക്കാം. അടുത്ത റിസർച്ച് ഫോർ അപ്ലിക്കബിലിറ്റി, അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച്. തേർഡ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ്? ഇവിടെയാണ്. ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. സോറി, ഇവിടെയും തേർഡ് ആണ്. സോറി, ഇവിടെയും തേർഡ് ആണ്, ഇവിടെയും തേർഡ് ആണ്. സോ ഒന്നുകൂടി. റിസർച്ച് ഫോർ ഗെയിനിങ് ന്യൂ നോളജ്, ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച്. സോ സെക്കൻഡ്. ഇതാണ് ഉത്തരം. ഇതാണ് ഉത്തരം. Which of the following circumstances necessitates the use of Cosi experimental design? Cosi experimental design എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക? നമ്മൾ നോക്ക്, ഞാൻ അധികം സമയം തരുന്നില്ല. എന്തായിരുന്നു കോസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? റാൻഡം മാനറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിനെ, എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കോസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ചെയ്യാം. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഡി. Experiment cannot assign the subjects randomly. Experiment cannot assign the subjects randomly. When a group of individuals is studied over a long span of time, ഒരുപാട് കാലം വെച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സിംഗിൾ സാമ്പിളിന് ഒരുപാട് കാലം വെച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഏതായിരുന്നു മെത്തേഡ്? ഏതായിരുന്നു? ഡെവലപ്മെന്റൽ റിസർച്ചിൽ 2 നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ. ഏതാ റൈറ്റ് ആൻസർ? ഇറ്റ് ഈസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ. ഫോർ എ ലോങ് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ എ സിംഗിൾ സാമ്പിൾ. ഇത് ഒരുപാടായി നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല, അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്?
പാസ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് റിസർച്ച് ആണ്. സർവേ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ആണ് സർവേ മെത്തേഡ്. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് ഓറിയന്റഡ് ആണ്. കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കലാണ്. എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ ആണ്. ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ഫോർ സയന്റിഫിക്കലി സ്റ്റഡിങ് അബ്നോർമൽ ചിൽഡ്രൻ. അബ്നോർമൽ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് സമയം തരാത്ത സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് പോട്ടെട്ടോ. റിസർച്ച് ഫിലോസഫി. ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഫിലോസഫിയിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ്: പോസിറ്റിവിസം, പോസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിസം, ഇന്റർപ്രിറ്റീവിസം, കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം. നമ്മുടെ സിലബസിൽ പോസിറ്റിവിസം ആൻഡ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ അടിയിൽ കാണുന്ന മൂന്നെണ്ണത്തിനും കൂടി നമുക്ക് എന്താക്കി പറയാം? ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിസം എന്ന് പറയാം. സോ രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രോഡലി നമുക്ക് പറയാം: പോസിറ്റിവിസം ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിസം, അതല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റിവിസം ആൻഡ് നോൺ പോസിറ്റിവിസം. ഈ മൂന്നിനും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിസം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പോസിറ്റിവിസം എന്ന് പറയാം. എന്താ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പോസിറ്റിവിസം സയൻസിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. സയൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് പോസിറ്റിവിസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ സയൻസിനൊക്കെ സയൻസ് ആക്കി മാറ്റിയതാരാ? ഈ പോസിറ്റിവിസത്തിനാണ്. നമുക്കറിയാം ഓഗസ്റ്റ് കോം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് സോഷ്യോളജിയുടെ പിതാവ്. അദ്ദേഹം ദിസ് ദ ക്യൂൻ ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, മോസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് സയൻസ് സബ്ജക്ട് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നൊക്കെ ഓഗസ്റ്റ് കോം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പറയുന്നുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് കോം സോഷ്യോളജിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. സ്ക്രീൻ പോയോ? കാണുന്നില്ല കാണുന്നുണ്ടോ? സർ കാണുന്നു. വേറെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. പിൻ ചെയ്താൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. സാറല്ല, പിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഒന്ന് ആരോ ഒരാള് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. ഇടയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു മിസ്സായി പോവുക. ഞാൻ ഷെയറിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വരാം. വേണ്ട സർ, സാറ് ചെയ്യണ്ട. അവര് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അനീഫ് സാറെ ഷെയർ ചെയ്യും. ഇപ്പം കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നുണ്ട്. സ്കെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ്: നോമിനൽ, ഓർഡിനൽ, ഇന്റർവെൽ ആൻഡ് റേഷ്യോ. ഇങ്ങനെ 4 സ്കെയിലുകളുണ്ട്. ഈ സ്കെയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് എന്ത് സ്റ്റാറ്റിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ള അറിയാൻ പറ്റുക. ഞാൻ തൽക്കാലം ഇത് വിട്ടോട്ടെ, നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലി ചോദിക്കും ചെയ്യാട്ടോ. ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ്. ഇന്നലെയും ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്ലാസ്സിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരാമർശിച്ചിരുന്നു. ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ്, വ്യത്യസ്ത ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ റിസർച്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സുകളാണിത്. ഓക്കെ, ഈ ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി, കോംപ്രിഹെൻസീവ്നെസ്, പ്രാക്ടിബിലിറ്റി, അതിനെല്ലാം പുറമെ റിലയബിലിറ്റിയും വാലിഡിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യും. റിലയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. റിലയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി, ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ സ്കോർ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റിലയബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഡിഗ്രി ഓഫ് റിസർച്ച് റിലയബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈൻഡിങ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വീണ്ടും നമുക്ക് അതേ ഫൈൻഡിങ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ റിസർച്ച് റിലയബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, അതാണ് റിലയബിലിറ്റി. ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ, ഇവിടെ ക്ലോക്ക് കേടുന്നതാണ് അല്ലെ? ഇത് 6:15 എപ്പോഴും 6:15 കാണിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇത് റിലയബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് റിലയബിൾ ആണ്, പക്ഷെ ഇത് വാലിഡ് അല്ല. കാരണം സമയം നമുക്ക് മനസ്സിലാൻ പറ്റൂല, അപ്പം വാലിഡ് അല്ല. അപ്പൊ റിലയബിലിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് വാലിഡിറ്റി. ഇവിടെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു മെഷർ വാട്ട് ഇറ്റ് വാണ്ട്സ് ടു മെഷർ. എന്താണോ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സംഗതി മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. നേരത്തെ ക്ലോക്ക് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അത് വാലിഡ് അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, റിലയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വാലിഡ് ആവില്ല. ഓക്കെ, റിലയബിൾ ആയ എല്ലാം വാലിഡ് ആവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ റിലയബിൾ ആയത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? വാലിഡ് ആവുള്ളൂ. യെസ്,
when a research finding is repeated under the similar controlled condition, such a research is ഒരു ഫൈൻഡിങ് അതേ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, നമുക്ക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റിലയബിൾ ആണെന്ന് പറയാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ആൻസർ. ലാക്ക് ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി, അതാണ് എന്ത് ലാക്ക് ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് അമൗണ്ട്സ് ടു ലാക്ക് ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി. ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിലയബിലിറ്റി. സോ ലാക്ക് ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഓഫ് റിലയബിലിറ്റി. റിസർച്ച് ടൂൾ ജനറലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സർവേ റിസർച്ച്, നമ്മൾ ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സിലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. സർവേയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകൾ തന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് സർവേയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഷെഡ്യൂൾ ആവട്ടെ, ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ആവട്ടെ, ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആവട്ടെ, നമുക്ക് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓൾ ദ അബവ്. സാമ്പിളിംഗ് ആണ്. സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡ്, പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിൾ ആൻഡ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിൾ. അനിമേഷൻ കൊടുത്തതാണ്, സോറി. പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിൾ ആൻഡ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവറി മെമ്പർ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഹാസ് എൻ ഈക്വൽ ചാൻസ് ടു ബി ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ. ഒരു സാമ്പിൾ പോപ്പുലേഷൻ എല്ലാ ആളുകൾക്കും സാമ്പിളിന്റെ ഭാഗമാവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. പിന്നെ സാമ്പിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സാമ്പിൾ ഷുഡ് ബി ദ ട്രൂ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ. പോപ്പുലേഷന്റെ ട്രൂ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ നോക്കൂ, ഇതില് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിൾ വരുന്നതാണ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ, സിസ്റ്റമാറ്റിക്, സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ്, മൾട്ടി സ്റ്റേജ്, ഏരിയ സാമ്പിൾ, ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിൾ, ഇതെല്ലാം പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിൾ വരുന്നത്. നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിൾ വരുന്നതാണ് കൺവീനിയന്റ് സാമ്പിൾ, പർപ്പസീവ് സാമ്പിൾ, കോട്ട സാമ്പിൾ ആൻഡ് സ്നോബോൾ സാമ്പിൾ. ഇതെല്ലാം നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിൽ വരുന്നതാണ്. റഫറൻസ് സ്റ്റൈലുകളുണ്ട്, വ്യത്യസ്ത റഫറൻസ് സ്റ്റൈലുണ്ട്. പൊതുവെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ, APA സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. APA ഓരോ വർഷങ്ങൾ, ഇപ്പൊ 7th എഡിഷൻ ഇറങ്ങി, അപ്പൊ നമ്മൾ 7th എഡിഷനെ ഫോളോ ചെയ്യും. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 6th എഡിഷനാണ്. MLA ലാംഗ്വേജുകളിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അസോസിയേഷൻ, MLA എന്ന് പറയും. അതേപോലെ കൊമേഴ്സ് ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളിൽ ചിക്കാഗോ സ്റ്റൈൽ ഉപയോഗിക്കും. IEEE എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ IEEE ഉപയോഗിക്കും. വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത സ്റ്റൈലുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ സ്റ്റൈലുകളാണ് MLA, APA, ചിക്കാഗോ, CSE, ACS, APS, ASA, AMS, SA. അതിനൊക്കെ ഫുൾ ഫോമുകളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. CMS, ചിക്കാഗോ മാനുവൽ ഓഫ് സ്റ്റൈൽ, അങ്ങനെ ഓരോ പേരുകളാണത്. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈലുകളുണ്ട്. APA സൈറ്റേഷന്റെ ഒരു രീതി എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചാണ്. അത് ഒരു ഓതർ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റൈലാണ്, 2 ആളാണെങ്കിൽ 3 മുതൽ 7 ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റൈലാണ്, 8-ലധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ സ്റ്റൈല്, ജേർണലിന് ഒരു സ്റ്റൈല്, ബുക്ക് റെഫറൻസിന് ഒരു സ്റ്റൈല്, ബുക്കിലെ എഡിറ്റഡ് ബുക്കാണ് വേറെ സ്റ്റൈല്, മാഗസിന് ഒരു സ്റ്റൈല്, ന്യൂസ് പേപ്പറിന് ഒരു സ്റ്റൈല്, അൺപബ്ലിഷ്ഡ് തീസിസ്, അതായത് നമ്മൾ തീസീസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, തീസീസ് നമ്മൾ അൺപബ്ലിഷ്ഡ് എന്ന്, തീസീസുകൾ പബ്ലിഷ്ഡ് വർക്കാണ്, പക്ഷെ അതിനൊരു അൺപബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വെബിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന സംഗതികളുണ്ട്. റിസർച്ച് എത്തിക്സ്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ റിസർച്ചിന്റെ സമയത്ത് മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കരുത്. ചില സമയത്ത് മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും, പ്രത്യേകിച്ച് സൈക്കോളജിയിലൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ, നമ്മൾ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് കാണിക്കണം. എപ്പോഴും ഒരു സോഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവണം. പ്ലാജിയാരിസം പാടില്ല. എന്താ പ്ലാജിയാരിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മറ്റുള്ള ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി അവരുടെ പേര് പരാമർശിക്കാതെ നമ്മുടേതായിട്ട് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്ലാജിയാരിസം എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. പ്ലാജിയാരിസം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതി, ആരുടെ ഡാറ്റ, ആരുടെ ഈ ഐഡിയ, ആരുടെ ഒരു ഇമേജ്, ആരുടെ ഒരു കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ അവരെ സൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, പ്രോപ്പർ സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലാജിയാരിസത്തെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സംഗതികളാണ്. ഇതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. റിസർച്ചില് ICT എല്ലാ മേഖലയിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഒരുപാട് ആപ്പുകൾ, ജേർണലുകൾ, അതുപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ, ഗൂഗിൾ ഫോമുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഇൻഫ്ലിപ്നെറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റിസർച്ചിനെ വളരെ ഉഷാറാക്കി മാറ്റാം. ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടന്റ് നല്ലപോലെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം കണ്ടന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നല്ലോണം വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കണ്ടന്റ് നല്ലപോലെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ബേസ്ഡ് ചോദ്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഒരാളുടെ റിസർച്ചിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഒരാൾക്ക് റിസർച്ചിനോടുള്ള ബിലീഫ് എന്താണ്, റിസർച്ചിനുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് മാർക്കിങ്ങുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാ ചോദ്യവും ആൻസർ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ വിടാൻ പാടില്ല. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് 2 ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു ഗസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ക്ലൂകൾ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ ഓഫ് ദ അബവ് പലപ്പോഴും റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്.
നൺ ഓഫ് ദീസ് അധികവും ഉത്തരങ്ങൾ വരാറില്ല ശരിക്കും പൊതുവെ. ഇതൊക്കെ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ പറയില്ല കേട്ടോ, പഠിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയാണ്, 4 ചോയ്സിൽ 2 ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. അതായത് കറക്റ്റ് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ആൾ ഓഫ് ദീസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയി വരാറുണ്ട്. എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല, നൺ ഓഫ് ദീസ് അധികം അങ്ങനെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് അധികം വരലില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും വരാം. അതുപോലെ 2 ഉത്തരങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 2 നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉള്ളൂ, 2 അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 2 നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 2 ഏതെങ്കിലും ഒന്നൊരു ലെങ്തി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു സാധ്യത ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചില ടിപ്സുകൾ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കിയേ. എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ഈസ് എസെൻഷ്യലി എ ഗുഡ് റിസർച്ചർ. എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ഈസ് എസെൻഷ്യലി എ ഗുഡ് റിസർച്ചർ. വാട്ട് ഈസ് യുവർ റിയാക്ഷൻ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻ എന്താ? എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ഈസ് എസെൻഷ്യലി എ ഗുഡ് റിസർച്ചർ. ഒരു നല്ല ടീച്ചർ ഒരു നല്ല റിസർച്ചർ ആയിരിക്കണം. My firm belief, difficulty to agree, accept only as an opinion, only a hypothesis. ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം മൈ ഫേം ബിലീഫ് ആണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ചർ ആയിരിക്കണം, നല്ല റിസർച്ചർ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ചിനോട് ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. ഇത് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. The aim of survey method is, ഇവിടെ ആൾ ദ അബോ ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഏതാ ഉത്തരം? ആൾ ദ അബോ അല്ല ഉത്തരം. അപ്പൊ ഓൾ ദ അബോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില ക്ലൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള കേസ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. അത് കരുതിയിട്ട് ആൾ ദ അബോ കണ്ട ഉത്തരം കൊടുക്കരുത്. എയിം ഓഫ് സർവേ മെത്തേഡ് ഏതാണ്? ടു സോൾവ് എ പ്രസന്റ് പ്രോബ്ലം ആണ്. ആൾ ദ അബോ പലപ്പോഴും വരാറുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴും ആൾ ദ അബോ ഉത്തരമാവണമെന്നില്ല. അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദ്യം കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ലെങ്തി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു എ സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലം ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷൻ. ആക്ഷൻ റിസർച്ച് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ബി. യെസ്. ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് 494 ഉണ്ട്. ഇതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. നിങ്ങള് ചോദ്യങ്ങള് ഷെബിന കേപ്പിനോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യോ PPT എന്നാണ്. ഷുവർ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും. ഇവിടെ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ വരാനിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെയും എല്ലാ കണ്ടന്റുകളും ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും. പിന്നെ ചോദിച്ചോളൂ, നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളാവാം. സാറോട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. അതിനുള്ള അവസരമാണ് ഇപ്പോ. എല്ലാവരും ചോദിച്ചോളൂ. വളരെ സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയോ? നല്ല സ്പീഡായി പോയോ? പുസ്തകം അതുപോലെ ഓതേഴ്സിന്റെ നെയിമോ ചോദിക്കുമെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അനീസ് സാറേ. റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു ചോദ്യത്തിൽ അങ്ങനെ വരുമോ ഏതെങ്കിലും? അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡാണ് പൊതുവെ നമ്മളത്. അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല, ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ആന്റിസിഡന്റ് എവിടെ പോയോ? രമ്യപ്രഭ ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കൂ. അതായത് ആന്റിസിഡന്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, ആന്റിസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിന്റെ ആന്റിസിഡന്റ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിന്റെ ആന്റിസിഡന്റ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന്. ഹൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏജ് ആണ് ഹൈറ്റിന്റെ ആന്റിസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിന്റെ ആന്റിസിഡന്റ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ. റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ, ചെക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ ഒരു സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് രൂപമാണ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ വി ആർ ജസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഓർ നോട്ട്, ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ കണ്ടില്ല ഒരുപാട് സാധനത്തിന്റെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം രമ്യപ്രഭ ഈസ് അഗെയിൻ പ്രസന്റിങ്, അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണേ. നമ്മള് റേറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ അളക്കുകയാണ്. സ്വഭാവത്തിൽ ഒന്നുണ്ട് പങ്ക്ച്വാലിറ്റി, അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ടിക്ക് ഇടും. ഓക്കെ, നമ്മൾ പിന്നൊന്ന് ഹോണസ്റ്റി, നമ്മൾ ഹോണസ്റ്റി ടിക്ക് ഇടും. ഇതാണ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരിക്കലും അളക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചേരാറുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിനുള്ളതാണ് ഓൾവേസ്, സംടൈംസ്, ഓഫൺ, നെവർ. നോക്കണേ, ഓൾവേസ്, സംടൈംസ്, ഓഫൺ, നെവർ. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കാം, ഇല്ല അധിക ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല, അപ്പൊ ഓൾവേസ് അല്ല.
സംടൈംസും അല്ല, ഓഫൺ ആണ്. ഈ ഓഫൺ ടിക്കറ്റ് ആളാണ് പങ്ക്ച്വാലിറ്റി എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ടിക്കറ്റ്. സോ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ വെറുതെ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അറിയാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ. എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നറിയാൻ നമുക്ക് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കണം. റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ 3 പോയിന്റ് ആവാം, 4 പോയിന്റ് ആവാം, 5 പോയിന്റ് ആവാം, 6 പോയിന്റ് ആവാം, 7 പോയിന്റ്, 11 പോയിന്റ് ഒക്കെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. സാഹചര്യത്തിനും സന്ദർഭത്തിനും ഡാറ്റ കളക്ഷന്റെ സാമ്പിളിനൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏത് പോയിന്റ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ലിക്കർട്ട് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലാണ്. സർ, ചോദ്യം, കോവിഡ് വാക്സിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിസർച്ച് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് അല്ലേ? അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പരിഹാരം കാണുമ്പോഴാണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച്. ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റും അല്ല, അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നാരോ ആണ്. പക്ഷെ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഒരു അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ആവാം. അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡാണ്. കേരളത്തിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി കുട്ടികളുടെ ഇമോഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ സാമ്പിൾ എടുക്കുക. ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഏകദേശം 1000-ഓളം ഹയർ സെക്കൻഡറി കുട്ടികളെയാണ് സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠന വിധേയമാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എത്തിച്ചേരുന്ന നിഗമനത്തെ ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്കും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഈ കേരളത്തിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള ഏതൊരു സംഗതിക്കും എന്റെ ഡാറ്റയെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. സോ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചിന്റെ ഡാറ്റ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡാണ്, അതിന്റെ സ്കോപ്പ് വൈഡാണ്. പക്ഷേ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾക്കിപ്പം കോവിഡിന്റെ എന്തോ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് വരൂ. പൊതുവെ ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതി ഒന്നും ഒരിക്കലും എന്തിൽ വരൂല, ആക്ഷൻ റിസർച്ചിൽ വരൂല. കോസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. കോസി എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ്, എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ്, എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും റാൻഡമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കേസിൽ നമ്മൾ കോസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ പരിശോധിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഈ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതൊരു എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ 2 ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എ ഗ്രൂപ്പിൽ കുട്ടികളാണ് വളരെ ഉഷാർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ, കാരണം അവർക്ക് മാർക്ക് കൂടുതലാണ്. അപ്പം ബി ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളും എ ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളും എന്നോട് പറഞ്ഞു, അല്ല സാർ, ഏത് പരീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് എന്തുണ്ടായാലും മാർക്ക് ഉണ്ടായാലും, അത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുങ്ങി. കാരണം എന്താ പ്രശ്നം, ഇവിടെ ഒരിക്കലും റാൻഡമൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എ ഗ്രൂപ്പ് ബി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് 2 ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തതാണ്. സോ റാൻഡം മാനറിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ കോസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലെങ്കിലാണ് കോസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച്. നോം റെഫറൻസ്ഡ് ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പം ലൈസൻസ്, നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഇത്ര ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും നിർബന്ധമില്ല. ഇപ്പൊ കാറിന്റെ ടെസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ റോഡ് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ലേണിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, റോഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണം, അതുപോലെ നിങ്ങൾ എച്ചിടണം. ഇത് ഒരു ദിവസം വന്ന 10 ആളുകൾ 2 ആൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നൊരു ക്രൈറ്റീരിയയും അതിലില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ചില ക്രൈറ്റീരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ആൻഡ് നോം റെഫറൻസ് എന്ന് പറയാം. ഇതിൽ ചില കേസുകളുണ്ട്, 50 ആളുകൾ 20 ആളെ എങ്ങനെ ആരും തെരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നാണ് എങ്കിൽ അത് നോം റെഫറൻസിനും മറ്റേത് ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസിനും ടെസ്റ്റുമാണ്. ആബിദ് സാർ പറയൂ. റിസർച്ചിലെ 2 തിയറീസ് ആണ്. തിയറി ഓഫ് ഫിലോസഫിക്കൽ തിയറീസ് ആണ്. റിസർച്ചിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിലോസഫിക്കൽ തിയറീസ് ആണ് പോസിറ്റിവിസം ആൻഡ് നോൺ പോസിറ്റിവിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ സിലബസിൽ അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പോസിറ്റിവിസം എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. എന്തിന് സയൻസ് ആയിട്ട് അവതരിക്കും? നമുക്കറിയാം സൈക്കോളജിയിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ സോൾ എന്നായിരുന്നു. പിന്നീട് സോള് മാറ്റി, കാരണം അത് കാണാൻ പറ്റൂല, നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൈൻഡ് ആക്കി മാറ്റി. മൈൻഡിനെ പിന്നെ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് തിയറീസിന്റെ ആളുകൾ പോസിറ്റിവിസത്തിന്റെ ആളുകളാണ്. അവർ സയൻസ് ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ, സൈക്കോളജിയെ സയൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവബിൾ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാക്കി മാറ്റി. ഇപ്പോഴും സോളിനെ കുറിച്ചും മൈൻഡിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ സൈക്കോളജിയിൽ ഇപ്പോഴും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സയൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവബിൾ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്നാക്കി മാറ്റി. അതേപോലെ തന്നെ ഓഗസ്റ്റ് കോമസ് സോഷ്യോളജിനെ ചെയ്ത് സോഷ്യൽ സയൻസിനെ എല്ലാറ്റിനെയും എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സയൻസ് ആക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പോസിറ്റിവിസം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സാധ്യമല്ല എന്നും അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആസ്പെക്റ്റുകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സോഷ്യൽ അനാലിസിസ് സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിസം. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റുകൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിസം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പോസിറ്റിവിസം.
ഇല്ല, സ്റ്റാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല. പക്ഷെ PSC കോളേജിയേറ്റ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നെറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആൾറെഡി ഉണ്ടാവാം. അവർ JRF വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അവർ കോളേജിയേറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറ്റി ഉണ്ട്, നെറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറ്റി ഇല്ല. പ്രൈമറി റിസർച്ച്, സെക്കൻഡറി റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പം ഈവൻ മിക്സ്ഡ് റിസർച്ചിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. ആദ്യം ചില ഡാറ്റകൾ, പെരിഫറൽ ഡാറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയും. എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ചിൽ ആദ്യം ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഹയർ ഓർഡർ ഡാറ്റ കളക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി റിസർച്ച്, സെക്കൻഡറി റിസർച്ച് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഥമ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ള സാധ്യത. എക്സ്ട്രീനിയസ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പഠന വിധേയമാക്കലില്ല. അപ്പൊ ആകെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചിലെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ. മറ്റൊരു റിസർച്ചിൽ എക്സ്ട്രീനിയസ് റിസർച്ച് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യൂല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി, നമുക്കൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്റെ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തായിരുന്നു അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂഷന് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ട്യൂഷൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കൂടിയത്. പക്ഷെ ട്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിൾ ആണ്. ട്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിൾ ആണ്. അതായത് ഇവിടെ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പഠന വിധേയമാക്കാത്ത മറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മളെ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി അല്ല. പക്ഷെ ഇന്റർവീനിങ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ്. അതെങ്ങനെയായാലും നമ്മളെ സ്റ്റഡിയിൽ കടന്നു വരും. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്റെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. എന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എത്ര, എനിക്ക് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ആണോ, പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറലാണോ, ഡോക്ടറലാണോ, അതേപോലെ എന്റെ ഇൻകം ആണ് ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ. അപ്പം ഈ ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനും ഇൻകവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഇന്റർവീനിങ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയും. അത് പഠനത്തിനുള്ളിൽ അതിനെ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ വേരിയബിൾസ് എന്നും പറയാറുണ്ട്, ഇന്റർവീനിങ് വേരിയബിൾസ്. അവിടെ ഈ ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനെ ഇൻകവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? വൊക്കേഷനാണ്, തൊഴിലാണ്. എനിക്ക് ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ എന്റെ തൊഴിൽ, എന്റെ വൊക്കേഷൻ, എന്റെ ഇൻകം കൂട്ടാം. അപ്പൊ ഇൻകം കൂട്ടാൻ ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇന്റർവീനിങ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നേച്ചർ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി അല്ലെ മെത്തഡോളജിയുടെ ബേസിലൊക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച്, എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച്, അതേപോലെ തന്നെ അനലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ ബേസിൽ വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഏകദേശം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അനീസ് സർ. ഓക്കെ, ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാവരും എന്റെ പേരിൽ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരുപാട് നല്ല കമന്റ്സ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാന് അനീസ് സാർ നമ്മളെ ഫിനിഷ് സ്കൂൾ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. അപ്പോ നന്ദി പറയാന്നുള്ളത് അത് എത്രത്തോളം റെലവെന്റ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നന്ദി പറയാം. കാര്യം ഈ 10 ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോണ്ടന്റ് ഉള്ള ഏരിയയാണ് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന ടൈറ്റിലിൽ നമ്മളെ UGC സിലബസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി. ഒരുപാട് വാസ്റ്റായ ഏരിയയാണ്. നമ്മളൊക്കെ പുറത്ത് 2 ദിവസമൊക്കെ ഫുൾ ഡേ സാധാരണ ഇത്തരം ട്രെയിനിങ്ങിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 1.5 മണിക്കൂറിൽ ചുരുക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു അനീസ് സാറ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഏകദേശം പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ സാറ് മനോഹരമായി സ്പർശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഫിനിഷ് സ്കൂളിന്റെ പേരിൽ സാറിന് ഒന്നുകൂടി നന്ദി പറയാണ്. സാറ് ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നാളെയും ഇതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് വീണ്ടും പരസ്പരം ഈ ഒരു വേദിയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സഹകരണം വേണം. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൽ നിരവധി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. Thank you, Nofil sir. Thank you all.